میں نے کہا امام بخاری ہمارا شاگرد ہے. کہتے کیسے؟ میں نے کہا ہم حنفی ہیں. امام بخاری اٹھاؤ. امام بخاری شاگرد ہے مکی بن ابراہیم کا, مکی بن ابراہیم شاگرد ہے امام حنیفہ کا. امام بخاری شاگرد ہے عبید اللہ بن موسیٰ کا, عبید اللہ بن موسیٰ شاگرد ہے امام حنیفہ کا. امام بخاری شاگرد ہے ابو فضل کا, ابو نعیم فضل بن دکین کا, اور یہ شاگرد ہے امام حنیفہ کا. امام بخاری شاگرد ہے عبداللہ بن ابو عاصم النبیل ضحاک بن مخلد کا, اور یہ شاگرد ہے امام حنیفہ کا. امام بخاری شاگرد ہے عبید اللہ بن موسیٰ کا, اور یہ شاگرد ہے قاضی ابو یوسف کا. قاضی ابو یوسف شاگرد ہے امام حنیفہ کا. تو میں نے کہا امام بخاری تو حنفیوں کے شاگرد ہے, تم شاگردوں والا مانا کرتے ہو, میں استادوں والا کرتا ہوں. اچھا وہ آج تک مجھے نہیں بتا سکے, آپ اس پہ آج تحقیق کر لیں, میں کل اس کے اندر نہیں ہوں. اچھا آپ کے علماء نے بھی کچھ اس کا ترجمہ کیا ہے نا؟ مولانا میرے علماء کی بات نہیں کریں تو تقلید آ جائے گی. تقلید کو چھوڑیں, اللہ اللہ کے رسول پہ بات کریں. وہ بھی حنفی ہے نا, حنفی ہیں, اس سے بڑے نے اس سے اچھا مانا کیا. چھوٹے سے غلطی ہوئی ہے, ہم نے جا کر اسے کھلوایا. میں اس عالم کو بھی جانتا ہوں, اور اس عالم نے جہاں غلطی کی اسے بھی جانتا ہوں. آپ نے جو مانا بتایا نا وہ مولا علی قاری حنفی ہے. جی ہاں اچھا ٹھیک ہے. جس عالم سے غلطی ہوئی ہے اس کو بھی جانتا ہوں. اچھا اس نے مانا یہی کیا ہے, غلطی اس سے یہ ہوئی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ یہ رفع الیدین نماز والا مراد باز والا ہے, بس یہ غلطی. ترک رفع الیدین کی حدیث صرف یہی کہ نہیں مولانا, ایک منٹ, اگر ایک حدیث ہو تو نہیں ماننی چاہیے. مانی چاہیے, کیوں نہیں؟ اگر میں یہ کہتا ہوں رفع الیدین کے ترک میں 8 حدیثیں تو ابھی فی الوقت پڑھ سکتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. مثال کہ آپ نے ایک ہی پیش کیا ہے نا, آپ اگر حوالہ مجھے اور بھی لکھ دیں. مولانا فی الحال اس ایک کا جواب آپ لیتے ہیں, کل نہیں, دوسری. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ میں نے دوسری پیش کرنی ہے نسائی سے, تیسری پیش کرنی ہے ابو داؤد سے, آپ کہیں گے اس کی سند صحیح نہیں ہے فلاں, اس لیے میں نے صحیح عین کی بات کی. نہیں یہ بات نہیں کرتا نا. مثال کہ آپ نے تو کل جانا ہے, اگر اس کا حدیث آپ کے علماء نے جو معنی کیا ہے, آپ کے بڑے علماء نے جو معنی کیا ہے نا, آپ سے کہتے ہیں نا استاد مولا علی قاری سے بڑا وہ بندہ نہیں ہے جس نے غلط مانا کیا ہے. مولا علی قاری سے بہت چھوٹا ہے, آج کے دور کا بھی شاید اس کو استادوں میں سے کوئی مل کوئی اس کو استاد نہیں ہے. مولا علی قاری کو استاد نکلے گا, میں اس کو استاد نہ ہوگا. امام حنیفہ پھر سب کو استاد ہے. اس نے تو کسی سے پڑھا تھا نا مولانا, امام حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا, پھر کیا کریں گے؟ صحابہ سے مل جائے گا. تو صحابہ سے اگر یہ معنی مل جائے کہ رفع الیدین چھوڑ دے تو چھوڑ دیں گے. یہ جابر ابن سمرہ سے مل رہا ہے, مسلم میں چھوڑ. یہ اس کا میں ترجمہ دیکھوں گا نا مولانا. آپ کے علماء سے ہم نے جو معنی کیا ہے نا سلام مولانا میرے علماء کی بات آپ مانیں گے جی ہاں, تو پھر تو آپ مقلد ہو گئے. کیوں غلط ہو میرے علماء گیا؟ تحقیق کے ساتھ مانتے ہیں نا. نہیں ایک منٹ سے میرے بلا تحقیق, تو میرے جن عالم نے مولا علی قاری نے جو ابھی مانا کیا یہ مان لیں. پھر ٹھیک ہے, میں دیکھوں گا اس کا ترجمہ بھی دیکھوں گا. مولانا دیکھیں میں کتنے اچھے انداز میں بات کر رہا ہوں, آپ کا انداز ایسا نہیں ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کے عالم کی تحقیق کروں گا, میں سے کہتا ہوں علماء کو چھوڑو, میرے معلوم بھی غلط ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کے علماء کی تحقیق کرتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے علماء نے ایک ترجمہ اس طرح کیا, دوسرے کو بھی دیکھیں گے, تیسرے کو بھی. ترجمہ آپ کر دیں. آپ نے ابھی کہا میں نے ترجمہ ٹھیک کیا, یہ میری غلطی نکالیں. مالی حراکم خراب آیت متکلم ہے, قوم ضمیر خطاب کی ہے, میں پورا ایک اہل حدیث ہے نا, اس کا سلام کے اندر والا لیتے ہیں نا. حضرت اہل حدیث کیوں لیتے ہیں سلام کے اندر والا؟ یہ حضور فرماتے ہیں فی الصلاۃ, سلام نماز میں ہوتا ہے یا نماز سے باہر؟ آپ اس وقت مانیں گے نہیں ہے, ٹھیک ہے. ابھی تو آپ نے پیش کیا ہے, میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ ایک منٹ, میں نے حدیث پیش کر دی رفع الیدین چھوڑنے کی. آپ ایک صحیح حدیث پڑھیں جس میں ہو حضور پاک علیہ السلام ہمیشہ رفع الیدین کرتے رہے. بخاری سے مسلم سے آپ پڑھیں. بخاری میں صفحہ نمبر 2 پر جو حدیث ہے ہمیشہ یہ اس میں ہمیشہ کا لفظ ہے کہ حضور نے ہمیشہ کیا. کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ شیخ, اذا کا معنی استمرار ہے. جی, اذا رفع راسه جب بھی یہ استمرار کا معنی ہے. اذا جاء نصر اللہ کا معنی کریں. نہیں اذا کا معنی یہ نہیں پتا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اذا استمرار پہ دلالت نہیں کرتا. نہیں, ادھر آپ ترجمہ کریں. اذا رفع راسه مولانا جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے, آپ ترجمہ کریں. جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے, جب اٹھاتے اس کا معنی مطلب کیا ہوگا؟ جس وقت اٹھاتے. میں نے پوری زندگی مانا ہے. جی, اگر اذا کا معنی یہ ہے تو اذا آتا ہے مضارع پہ اکثر, ٹھیک ہے. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, امام بخاری نے فرمایا, کانا یطوف علی نسائہ بغسل واحد. نبی علیہ السلام ایک بیوی سے ہم بستری فرماتے, پھر تمام سے ہم بستری کرتے, غسل ایک کرتے. تو یہ کانا آیا ہوا ہے, کانا یطوف علی نسائہ, تو اس کا کیا معنی؟ حضور آج تک ہم بستری کر رہے ہیں بیوی سے. یہ استمرار مانیں گے یہاں؟ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ تو اس طرح کانا اور اذا کو چھوڑیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میری بات سمجھے نا. ایک منٹ بھائی عبدالقدیر ذرا سمجھے. ادھر جو میں نے منع کر دیا ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا ہے, حضور نے منع کر دیا مسلم سے. آپ اس طرح دکھائیں حضور پاک علیہ السلام ہمیشہ کرتے رہے. کرنا ہمیشہ کرنا چھوڑے. میرا کرنے پہ اختلاف نہیں ہے, حضور نے کیا ہے ہمیشہ نہیں. اچھا کیا ہے,
کیا تو میں مانتا ہوں, یہ تو میری دلیل ہے اذا رفع جو آپ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ وہ روایت پیش کریں حضور ہمیشہ کرتے ہیں, چھوڑا نہیں. نہیں چھوڑنے کا حدیث جو ہے نا صریح اس طرح, جس طرح یہ صریح حدیث ہے اس طرح صریح حدیث نہیں ہے. میں یہی کہتا ہوں جو حضور فرما رہے ہیں اس کنو فی الصلاۃ, نماز میں سکون اختیار کرو, شریر گھوڑے نہیں بنو, یہ شریر نہیں ہے. اس میں تو اختلاف ہے. اچھا شریر کس کون سا اختلاف ہے؟ ایسے آپ ترجمہ ایک طرح کرتے ہیں, ہم دوسری طرح مولانا کرتے ہیں. ترجمہ آپ کر لیں, میں یہاں لکھیں مولانا حدیث لکھیں ذرا صحیح مسلم اٹھا کے نہیں بات سنو, میں ترجمہ کرتا ہوں جس طرح آپ نے مفتی عامر کلیم کا بات آپ نے بتایا نا, مفتی عامر کلیم کا, آپ اس کا ترجمہ کیوں نہیں مانتے؟ مولانا ایک چھوٹی سی بات, آپ میرا ترجمہ کیوں نہیں مانتے؟ ہم یہی ہٹا آ جائے گا, اس لیے میں کہتا ہوں مولویوں کو چھوڑو, رسول اللہ پہ آؤ, وہاں اختلاف نہیں. میں آپ کو یہی کہتا ہوں, بات اس طرح ہے نا, آپ نے جو حدیث پیش کیا ٹھیک ہے, میں نے بھی حدیث پیش کیا. اب ہم آ گیا ایک منٹ مولانا, ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے علماء نے مولا لکھا ہے ہمارے علماء کی بات ہی نہ کریں نا, آپ نے تقلید کرنی ہے تو ایک منٹ میں چھوٹی سی بات آپ کو, مولوی کی بات مانی تو ابو حنیفہ سب سے بڑا آپ نے کہا یہ میں بتا دوں, ایک منٹ یہ دیکھیں صفحہ 181 ہے جلد اول سے مسلم کا. عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ, حضور پاک ہمارے پاس نکل کر آئے. تو اس کا معنی یہ ہے حضور پاک علیہ السلام ان کی نماز دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. فقال فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم, مجھے کیا ہو گیا میں تمہیں رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. کأنہا اذناب خیل شمس, گویا یہ گھوڑے شریر گھوڑے کے دم ہیں. اسکنوا الصلاۃ, نماز میں سکونت اختیار کرو. تو یہ نماز والا رفع الیدین مراد ہے, سلام والا نہیں. مولانا انور شاہ کشمیری جو ہے وہ بھی دیوبندی ہے نا, اس نے اس کا ترجمہ کس طرح کیا؟ مولانا انور شاہ کشمیری تو امام حنیفہ کو امام مانتے ہیں, آپ مانتے ہیں؟ ہم امام مانتے کیوں نہیں مانتے؟ امام حنیفہ آپ کے امام ہیں؟ امام اعظم نہیں ایک منٹ, آپ امام حنیفہ آپ کے امام ہیں؟ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں, آپ بھی میرے امام بنتے ہیں. ایک منٹ مولانا لیکن امام اعظم ایک منٹ شیخ, امام اعظم چھوڑیں, آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو امام مانتے ہیں؟ کیوں نہیں مانتے؟ اچھا, وہ رفع الیدین نہیں کرتے. آپ نے زندگی میں کتنی نمازیں بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہیں؟ اچھا امام حنیفہ رفع الیدین چھوٹی سی بات, چھوٹی سی امام ابو حنیفہ کے استاد بھی کرتے ایک ہیں منٹ رحمۃ اللہ علیہ. ایک منٹ چھوٹی سی بات سنیں, چھوٹی سی. مولانا عامر کریم صاحب آپ کے عالم ہیں نا, جی. ان کے استاد تو دیوبندی ہیں, آپ کے بغیر مولد بن گئے, یہ بات مت کریں. اچھا بات یہ ہے, ایک منٹ چھوٹی سی بات ہے, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں. مسند امام اعظم ان کی کتاب موجود ہے, انہوں نے کہا رفع الیدین نہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے رفع الیدین چھوڑا ہے. تو امام حنیفہ نہیں کرتے, آپ کیوں کرتے ہیں؟ ایک بات, ایک پوری بات. امام حنیفہ رحمہ اللہ 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں, آپ نے امام مانتے ہیں, آپ 8 کیوں پڑھتے ہیں؟ امام حنیفہ 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں, آپ امام حنیفہ کو امام مانتے ہیں, آپ 3 کو 1 کیوں کہتے ہیں؟ امام حنیفہ 3 وتر کے قائل ہیں پورے سال میں, آپ پورے سال میں کچھ دن 3 وتر اور کچھ دن 1 وتر پڑھتے ہیں, آپ امام حنیفہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ امام حنیفہ کی مسجد میں آج بھی کیوں رفع الیدین ہوتا ہے؟ مولانا ایک منٹ, اگر کوئی کہتے بھی حضرت حسین کی قبر پہ شیعہ پیٹتے ہیں تو تم پیٹو گے؟ نہیں وہ میں اللہ اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی مسجد میں جو رفع الیدین ہوتے ہیں وہ اہل حدیثوں والا نہیں ہے, وہ شافعیوں والا ہے, وہ اہل سنت والجماعت ہیں برحق. اچھا شافعی جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ صحیح ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, کیوں؟ شافعیوں کا رفع الیدین بالکل ٹھیک ہے. شافعی مذہب میں ہمارا رفع الیدین نہ کرنا بالکل ٹھیک ہے. حنفی مذہب میں اہل حدیث کا رفع الیدین غلط ہے. کیوں؟ یہ الگ بات آ جائے گی, اسی لیے فی الحال اس حدیث کو رکھ دیں. مولانا آپ ایک منٹ مولانا میں اس پہ بڑے شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہوں, آپ ہنس کے یہ مت سمجھیں. میں ابھی امام شافعی کا رفع الیدین والا اٹھاؤں گا اور آپ کو ان کا رفع الیدین الگ ہوگا. میں ابھی گنواؤں گا, امام شافعی کا 9 دفعہ ہوگا, آپ کا 10 دفعہ ہوگا, میں گنوا دیتا ہوں. میں گنواتا ہوں. امام شافعی کا رفع الیدین 30 رکعت کے شروع میں نہیں ہے, آپ کے یہاں ہے. آپ کیسی بات کرتے ہیں امام شافعی کے؟ ایک منٹ, امام شافعی 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں, آپ 8 پڑھتے ہیں. امام شافعی جنازہ آہستہ پڑھنے کے قائل ہیں, آپ زور سے پڑھتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کتنے مسائل ہیں جو آپ نے چھوڑ دیے. امام شافعی سے ایک بات لیتے ہیں, ایک بات چھوڑتے ہیں. ہم صرف یہ پوچھتے ہیں نا, امام شافعی رفع الیدین ان کے لیے جائز ہے, وہ کر سکتے ہیں. میں بتاتا ہوں, وہ مجتہد ہے. بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1092, امام بخاری فرماتا ہے, امام بخاری نے فرمایا, حضرت عمرو بن عاص سے روایت ہے, اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب له اجران وان اخطا له اجر. مجتہد اگر ٹھیک کام کرے اللہ 2 ثواب دیتے ہیں, غلط کام کرے تو اللہ 1 ثواب دیتے ہیں. امام شافعی کا رفع الیدین ہمارے ہاں غلط, ان کے ہاں ٹھیک ہے, اللہ نے 1 ثواب پھر بھی انہیں دیا ہے. وہ مجتہد ہے. اہل حدیث نہ مجتہد ہے نہ مقلد ہے, نہ اسے ثواب ہے نہ اسے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اچھی کام ہے, اس لیے غلط ہے, وہ ٹھیک ہے. نہ مجتہد چھوڑنے والے پر لگیا بھی نہیں کرتے. جی غیر مقلد لا یجتہد ولا یقلد, نہ مجتہد نہ مقلد. یہ تو نہیں کس نے کیا. ہاں میں نے کی.
آپ توڑ دیں, آپ آیات پڑھ کے میری طرف غلط ہے. نہیں, آپ تو جو غیر جو مقلد نہیں وہ مجتہد ہے. ایک منٹ, جو مقلد نہیں ہے وہ مجتہد ہے. آپ مجتہد ایک منٹ, آپ مجتہد ہیں؟ کیوں نہیں؟ ہر آدمی اچھے مجتہد تو آپ کے ساتھ اس کا معنی ہی نہیں آتا. میں ترجمہ جو کرتا ہوں آپ وہ مانتے نہیں. آپ کریں ترجمہ. عامر کلیم نے جو ترجمہ حدیثوں نے کیا وہ آپ ترجمہ کریں حدیث نہیں, آپ مجتہد ہیں. ایک منٹ, آپ ایک بات مجھے کر دیں. ایک بندے نے نماز میں اللہ اکبر یوں کر کے ہاتھ سر پہ باندھ لیے, اس کی نماز ہوئی پھر بھی قرآن حدیث پڑھیں, نہیں ہوئی پھر بھی قرآن حدیث پڑھیں. ایک ہی بات. ایک بندے نے اللہ اکبر کیا, نماز میں ہاتھ یہاں باندھ لیے, اچھا اس کی نماز ہوئی نہیں. کون سی حدیث میں؟ نبی علیہ السلام نے جو طریقہ ثابت ہے اس طریقے کے مطابق پڑھیں گے. یہ کون سی حدیث کا ترجمہ پڑھ رہا ہے؟ حدیث پڑھیں, عقل مت بتانا. حدیث حدیث یہ موجود ہے, نبی علیہ السلام نے ہاتھ جس طرح باندھے اس طرح ہاتھ باندھنا چاہیے. فرض ہے. ایک منٹ, ہاتھ باندھ دیں. نبی علیہ السلام نے ہاتھ باندھے اس طرح باندھنے چاہیے, اس کے علاوہ جو باندھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اب یہ کہہ دینا کہ اگر اس نے باندھ دیا تو آپ آپ نے نے حدیث پوچھی ہے, حضور نے فرمایا ہو جس نے سر پہ ہاتھ باندھے اس کی نماز نہیں ہوتی, ایسی حدیث ہے نہیں. حدیث تو پھر آپ یہ مسئلہ کہاں سے دیکھیں گے؟ حدیث سے حدیث ہے نہیں تو دیکھیں گے کیسے؟ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے نا کہ آپ مولانا یہ ثابت ہونا آپ نے سمجھا ہے یا اللہ کے رسول نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے بتایا. اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے. اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے تو آپ کی سمجھ معتبر ہے. اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے, ابو حنیفہ کی سمجھ معتبر نہیں ہے. بات سنو, آپ جو بات کرتے ہیں نا آپ یہ ضد والا بات نہیں کرتے. مولانا کہاں ضد والا کر رہا ہوں؟ ابھی دیکھو ضد والا. اچھا آپ سمجھ آتے ہیں, آپ اچھا والا کر دیں. ابھی آپ کہتے ہیں نا کہ سر پر ہاتھ باندھو, یہ حدیث نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. ابھی ہم کی طرف سے یہ حدیث اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر حدیث کا مسئلہ نہیں ہے, ہر مسئلہ حدیث میں نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر انسان چمچ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا, اگر ہمیں استعمال کرنے یہ تو حدیث سے نہیں ثابت کر سکتے. مطلب یہ کہنے سے مطلب ایسے کہنے سے گناہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. کس سے ثابت کریں گے گناہ؟ ہاں وہی بات ہے. مولانا عبد القدیر صاحب کیا دنیاوی معاملے میں دین رہنمائی نہیں کرتا؟ یہ کون سی بات ہے دنیاوی؟ لیکن دین تو ہم نہیں کہیں گے نا اس کو. مولانا ایک دین ہے, رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہاتھ سے چمچ اٹھا کے کھانا کھاؤ, دین ہے, ثواب ہے اس پہ. نہیں کون کہتا ہے؟ میں اس پہ دلیل رکھتا ہوں. یہ کہتے ہیں نا کہ چمچ کے ساتھ. ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا چمچ سے کھانا رسول اللہ کا ثابت ہے, آپ مجتہد ہیں, آپ کو نہیں پتہ. امام رافعی نے اس پہ حاشیے میں دلیل دی ہے کہ چمچ سے زور نہیں اب یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ اس میں اگر نہ کہے تو ثواب نہیں. اچھا چلو, چمچ سے ثابت ہے. کس طرح ثابت؟ چمچ سے رسول اللہ کا کھانا ثابت کے ساتھ ثابت ہے. چمچ سے ثابت نہیں ہے, نہیں پکی بات ہے. آپ بتائیں کہ ہم مان لیں گے. ایک منٹ شیخ, اگر میں بتا دوں کہ حضور پاک نے چمچ سے کھایا تو آپ مان جائیں گے؟ مان جائیں گے. اب مجتہد کیسے ہوئے میری بات کو مان لیں گے؟ اچھا امام مجتہد کو تو خود حدیث پتہ ہونی چاہیے, دوسرے سے تو نہیں پوچھتا. اچھا بات سنو, مولانا تحقیق مجتہد کیوں کرے گا, اس کو سب کچھ پتہ تو ماہر ہے. ایک منٹ شیخ, ایک منٹ شیخ. مجتہد حضرت عمر فاروق تھے, تبھی انہوں نے 20 رکعت تراویح شروع کی, آپ کیوں نہیں مانتے؟ ایک منٹ, جب اس نے کہا کہ جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گیا تو میں اس کا سر قلم کروں. ٹھیک کہا ہے, ٹھیک ہے, میں اس پہ دلیل دیتا ہوں. حضرت عمر کی نظر حضور کے دل پہ تھی, نبی کا دل جاگتا ہے, نبی کا دل زندہ ہوتا ہے. صدیق کی نظر حضور کے آپ پہ تھی. ٹھیک ہے, عمر فاروق مجتہد ہے, اس نے ٹھیک کہا. حافظ ابن حجر اسقلانی کو اٹھائیں اس حدیث کی شرح میں, آپ ابن حجر بہت زیادہ کرتے ہیں, فتح الباری اٹھائیں, ابن حجر اسقلانی کی شرح اٹھا لیں. حضرت عمر نے بھی ٹھیک کہا ہے, صدیق نے بھی ٹھیک کہا. میں یہ نہیں کہتا کہ غلط کہا ہے, تو پھر کہ آپ نے جو مجتہد کا تعریف کیا ہے نا کہ مجتہد کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے. اب ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں علم تھا کہ نہیں تھا, پھر وہ کس طرح مجتہد, پھر اس نے کیوں کہا کہ میں اس کو سر قلم کروں گا؟ ایک منٹ, رسول اللہ فوت نہیں ہوئے, عمر نے یہی فرمایا, یہ بات ٹھیک ہے. حضور فوت نہیں ہوئے, مراد دل ہے, نبی کا دل جاگتا ہے. حدیث پاک بخاری کی تنام عینی ولا ینام قلبی, وہ تو صحیح ہے, وہ تو پھر غلط کیا ہے؟ وہ تو نیند ہے, نیند ہے. تو نیند اور موت بہنیں ہیں نا, نیند اور موت بہنیں, النوم شقیق الموت, نیند اور موت بہنیں. ایک بہن کے ساتھ رشتہ ہو گیا, دوسری بہن کے ساتھ نہیں ہوا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نیند اور طرح کا ہوتا ہے اور مرنا اور طرح کا. بابا تشبیہ من کل الوجوہ, میں جو کہوں آپ شیر ہو, اس کا معنی ہے بہادری میں برابر ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ کو شیر کی طرح دو, میں آپ کو نہیں, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, دونوں الگ الگ ہیں لیکن تشبیہ دیتے ہیں من کل الوجوہ نہیں من بعض الوجوہ.
جو حضرت عمر نے فرمایا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت نہیں ہوئے، مراد دل ہے، یہ بات جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے. حضرت عمر کی غلطی کیسی ہے اس میں؟ غلطی میں یہ نہیں کہتا، غلطی نہیں ہے نا. تو پھر اس کے بارے میں علم تھا کہ نہیں؟ مولانا ایک بات، جب غلطی نہیں ہے، آپ بھی مانتے ہیں غلطی نہیں ہے، میں مانتا ہوں غلطی، پھر دلیل پیش کیوں کی؟ نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو یہ علم تھا کہ نہیں کہ نبی علیہ السلام فوت ہوئے. اس کو یہ بھی علم تھا حضور فوت ہوئے ہیں، یہ بھی علم تھا فوت نہیں ہوئے، یہ دونوں علم. پھر بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بات ماننے کا مقصد یہ تھا حضور فوت ہوئے ہیں آنکھ سے، حضور جاگ رہے ہیں دل سے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں. تو ابو بکر صدیق نے اس کو سمجھایا کہ ہاں، حضرت صدیق اکبر کی نظر دونوں پہ تھی، حضرت عمر ایک پہ نظر رکھے ہوئے تھے. یہ آپ کس طرح پتہ ہے؟ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے. آپ تو پھر مقلد کرتے ہیں. تو میں ہوں مقلد، میں کون سا غیر مقلد؟ میں تو مقلد ہوں. میری پشت پہ اکابر موجود ہیں، آپ کی پشت پہ ایک بھی نہیں ہے. آپ کیسے؟ مولانا مسئلہ کچھ اور ہے، میرے پاس حدیثیں بھی ہیں، اکابر بھی ہیں، آپ کے پاس حدیثیں اور اپنا مطلب ہے اور کچھ بھی نہیں. اپنا مطلب اچھا چھوڑیں، ایک منٹ، بات وہیں آ گئی. میں نے حدیث پیش کی، حضور پاک علیہ السلام نے رفع الیدین کو ناپسند فرمایا، حضور پاک نے منع فرمایا، شریر گھوڑے کی دم فرمایا. آپ ایک حدیث لے آئے صحیح بخاری کی یا صحیح مسلم کی جس میں ہو کہ حضور پاک ہمیشہ رفع الیدین کرتے رہے ہیں. ہمیشہ میں نے حدیث پیش کیا ہے نا. آپ ہمیشہ کا لفظ دکھائیں، دوام کا لفظ ہو. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ نبی علیہ السلام نے آخری عمر تک رفع الیدین کیا ہے. ایک روایت صحیح بخاری کی پڑھیں، یہی پہ صحیح بخاری کے جو صفحہ نمبر 102 پہ جو بتایا نا، نکالے صفحہ نمبر 102 پہ ہمیشہ کا لفظ مل جائے. ابھی اعلیٰ حدیث ہوتا میں یہی کہتا ہوں نا، آپ کہتے ہیں ہمیشہ. مولانا ہمیشہ کا لفظ دکھا دیں، ہمیشہ میں ابھی اعلیٰ حدیث ہوتا. ادھر یہ ترجمہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی آپ نے جو حدیث پیش کیا ہے نا، ہاں جب سر اٹھاتے ہیں. مولانا ایک منٹ، حضور پاک علیہ السلام نے ہمیشہ رفع الیدین کیا، تو ہمیشہ کا لفظ آپ کیوں نہیں دکھاتے؟ اصل میں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ بھائی عبدالقادر مجھے ہمیشہ کا لفظ صفحہ نمبر 102 دکھائیں. میں ہمیشہ والی بات یہ نہیں کرتی تو جب کرتے نہیں اب دکھاتے کیسے نہیں ہیں؟ جب ہمیشہ کا لفظ پوری صحیح بخاری میں مولانا ہمیشہ کا لفظ نہیں ہے، پوری صحیح بخاری میں. اس مسئلے پہ صحیح بخاری میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ حدیث تو دکھائیں نا جو کہہ رہے ہیں آپ، وہ تو دکھائیں، وہ میرے سے ہمیشہ کا لفظ تو دکھائیں. ہمیشہ کا تو آپ استمرار ثابت کر رہے ہیں. کہتے ہیں اذا رفع رأسه من الركوع، تو اس نماز میں جب سر آپ اٹھاتے نے اس میں ہاں نماز استدلال کون سا ٹھیک ہے، پہلے سر اٹھاتے تھے حضور کرتے تھے، بعد میں فرمایا مالی علیکم رافی ایدیکم کان الناس بخاری. میں بات بتا رہا ہوں نا، وہ ترجمہ تو آپ اس طرح کرتے ہیں. اچھا آپ کریں، کون سا ترجمہ ہے اس میں وہی کرتا ہوں جو مفتی عامر کلیم نے، لیکن آپ آپ پھر کہتے سنائیں ایک دفعہ کون سا ترجمہ ہے. مفتی عامر کلیم نے جیسا سلام سے مجتہد خود کر رہے ہیں، عامر سلیم کا حوالہ دے. مولانا آپ چھوڑیں، آپ مفتی عامر کلیم بات سن. مفتی عامر کلیم کون ہے؟ مولانا میں بتاتا ہوں، مفتی عامر کلیم اسی طرح وہ ناواقف ہے حدیث سے جس طرح میں ہمارے نزدیک وہ برابر ہے. آپ وہ ایک ہے. جب وہ مقلد تھا اس وقت کیا تھا؟ ایک منٹ، مقلد تھا تب یہی تھا. تب بھی نواقف ہاں وہ تو مماتی تھے، مماتی تو دیوبندی نہیں ہوتے. میں نے اس وقت میں اب لفظ بولوں گا آپ کہیں گے میرے عالم کی توہین کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس وقت بھی ناواقف تھا، آپ بھی ناواقف. اس لیے سمجھ جائیں کہ میں اس کے بارے میں کیا نہیں تو آپ یہ دیوبند کے بہت بڑا مفتی تھا یار. وہ اپنے حلقے میں 4 بندے اس کو مفتی کہتے ہوں گے. دیوبند کا نہیں تھا، مماتی تھا. مماتی دیوبندی نہیں ہے، میری اس میں کتابیں ہیں. مماتی کون سی آپ مماتی دیوبندی نہیں ہے. کس نے کہا امام حنیفہ نبی قبر میں زندہ مانتے، مماتی مردہ مانتے. وہ تو اپنا نسبت امام حنیفہ وہ کرتے ہیں. مرزائی بھی تو نسبت حضور کی طرف کرتے ہیں، شیعہ نسبت علی کی طرف کرتے ہیں، شیعہ حضرت علی والے نسبت کرنا جیسے آپ نسبت حدیث کی طرف کرتے ہیں. حدیث آپ کی بات نہیں ہے، نسبت کی بات نہیں ہے مولانا. آپ حدیث پڑھتے ہیں، حضور میں نے حدیث پڑھی ہے، آپ نے اس کو صحیح بھی مانا ہے، صحیح بھی مانا ہے، رفع الیدین کا لفظ بھی دکھایا ہے، چھوڑنے کا لفظ بھی ہے، حضور کی ناپسندیدگی کا لفظ بھی ہے، پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ لیکن وہ تو میں نے ترجمہ کا پتہ ہے نا مولانا. اس کا یہ سلام کے ساتھ مولانا آپ اس کا ترجمہ لکھ دیں، ترجمہ لکھ دیں. ایک پین اٹھائیں مولانا، آپ اس کا ترجمہ لکھ دیں. میں نے کہا کہ میں اپنا نہیں، آپ کے علماء کا، میرے علماء کی تقریر میرا ترجمہ آپ نہیں مانتے. ایک منٹ آپ چلو میں نہیں مانتا. ویسے آپ اس حدیث کا ترجمہ لکھ دیں. مالی علیہ میرے پاس میں ترجمہ بات بتاتا ہوں نا، میں آپ کا اس کا ترجمہ آپ کے اپنے علماء کا بتاؤں گا. مولانا ایک منٹ آپ کو، ایک منٹ. عبدالحی حنفی کی بات مانتا ہوں. مولانا عبدالحی لکھنوی جو ہے نا، مولانا عبدالحی لکھنوی جو ہے وہ مقلد ہے. ہم اس کے بعد ایک منٹ بات سنیں نا. مولانا عبدالحی لکھنوی جو ہے وہ مقلد ہے، اور آپ کے نزدیک مقلد مشرک ہوتا ہے تقلید کر کے. مشرک سے دلیل نہ، میں مشرک نہیں کہتا ہوں. آپ نہیں کہتے. عبداللہ روبڑی کہتے ہیں. صحیح عبداللہ روبڑی نے کہا ہے مشرک وہ ہے، کیا کہتے ہیں، مقلد مشرک ہے. مولانا عبداللہ روبڑی آپ صحیح دلیل جس کی بھی ہم مانتے ہیں، جس کا بھی صحیح صحیح دلیل جس کا بھی ہو. مولانا میں نے صحیح مسلم سے دلیل دکھائی ہے، آپ اس کو مشرک صحیح مسلم سے دلیل دکھائی ہے. آپ توڑ دیں رفع الیدین کے بارے میں نہیں ہے. میں خدا کی قسم مولانا دوسری بات نہیں کر رہا ہے. یہ بندہ صاحب کا اہل حدیث ہے، اسی لیے چڑھ چڑھ کے بات کر رہا ہے. یہ صاحب کا اسی بات مجھے پتہ ہے صاحب کا اہل حدیث ہے. میں صاحب کو مانتی ہوں، آپ کے ساتھ اسی بات نہیں. مولانا میں تعارف کرا دوں گا، آپ اس کو چھوڑیں. آپ مجھے بھائیوں میں
फॉर द गॉड, अल्लाह के लिए, इसका तर्जुमा कर ले। नहीं तर्जुमा में उस वक्त देखूंगा ना जब आएगा। आप तो बात करते हैं ना, हंसाने की कोशिश करते हैं। ये जो है सारा सिस्टम को जो है अभी आप हंसे थे, मैंने कुछ कहा था, मैंने आपके हंसे पे नहीं हंसा था जिस तरह आप लोगों को हंसाया है। मौलाना मैंने मेरी बात सुनो बस ब्रेक दे। आपने जिस तरह ये पूरा एग्जाम में मतलब लोग को हंसा के ये सारा डिसमिस करते हो, ये कोई दलील है? दलील से बात करो। मौलाना मैं दलील दे रहा हूं, मैंने सही मुस्लिम की हदीस पढ़ी है, बात तो कोई आप नहीं उसका है। तर्जुमा लिख दें। आप इनसे क्या दें तर्जुमा? बात सुनो, आप जो बात सुनो, आपको तर्जुमा आता है? आता है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात तो सुनो। अब तर्जुमा लिखे क्या मेरी बात करो, आप बात करना नहीं चाहते, आप तर्जुमा लिखो। आपने साफ बात कर दिया कि मैं उनके छोटों का तर्जुमा, इस तरह और भी बहुत सारे उलमा हैं। यार मैं तो कई पेश कर सकता हूँ, मिर्जा कादियानी भी तो साहब का हदीस था, मैं पेश करूंगी वो हदीस था, जो क्या करोगे? जो देवबंदी मौलाना एक मिनट, 101 दलाइल आप मुझसे 1 2 3 करके ले मिर्जा कादियानी के हदीस होने पे, याद रखो। किसके? मिर्जा कादियानी के हदीस होने पे। गुलाम अहमद के जाएंगे? हाँ, गुलाम अहमद नहीं कहो, अहमद के गुलाम नहीं है। अच्छा, आपने मिर्जा आपको कादियानी, बताया, मिर्जा कादियानी, मिर्जा कादियानी का निकाह किसने पढ़ाया था? किसने पढ़ाया था? मैं बताऊं? यार बताएं। आप बताओ ना। आपको नहीं पता? नहीं। मियां नजीर हुसैन देहलवी ने, वो जब एक मिनट एक बात सुनो ना, एक मिनट बात, जब निकाह पढ़ाया था, कब पढ़ाया था? वो उस वक्त मुसलमान था, काफिर था, हदीस था? मैं आपसे पूछता हूँ, एक मिनट, आप फैसला हो जाएगा इसी फैसले। मिर्जा कादियानी ने जब निकाह पढ़वाया था तो कौन सा मजहब रखता था? जो हदीस मौलवी के पास आया था पढ़वाने के लिए, मजहब कौन सा होगा? किसका? मिर्जा कादियानी का। हदीस के पास उसका नजीर हुसैन देहलवी ने निकाह, नजीर हुसैन देहलवी ने जब निकाह पढ़ाया, नजीर हुसैन देहलवी अल हदीस है या नहीं है? हदीस है। नजीर हुसैन देहलवी शेखुल कुल फिल कुल, बहुत बड़े आलिम बिल्कुल हैं, फतावा नजरिया वाले। बिल्कुल, हाँ। मैं तो ये कहूँगा अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत अता फरमाए, क्योंकि बंदा मुतासिर नहीं है, बिल्कुल अल हदीस आलिम है। मियां नजीर हुसैन देहलवी सब अल हदीस थे। हाँ बिल्कुल। मिर्जा कादियानी का निकाह पढ़ाया था? मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है पढ़ाया होगा, मुझे इल्म में नहीं है। एक मिनट, हाँ अच्छा आप क्या बोल रहे हैं? इल्म में नहीं, मैं ये कहता हूँ जब निकाह पढ़ाया था नजीर हुसैन देहलवी, उस वक्त वो क्या था? मिर्जा कादियानी अल हदीस था। अब यकीन के साथ मैं मिर्जा कादियानी की बेटे की किताब से साबित कर सकता हूँ कि अब वो आले हदीस थे। एक मुसल्ला भी मौलाना को हदिया में दिया था। मेरा बात करने का मकसद ये है कि वो मियां नजीर, आप नहीं कहना, वो तंग होते हैं भाई। मियां नजीर हुसैन देहलवी साहब से मिर्जा कादियानी निकाह पढ़वाने आया है, तो हनफी बंदा तो आल हदीस से निकाह नहीं पढ़वाता है, तो आल हदीस था तो आल हदीस के पास आया। मिर्जा कादियानी आज तक आमीन बिलजार का कायल है, रफुल यदैन का कायल है। कौन? मिर्जा कादियानी। मैं कादियानी की फिक्र से दिखा सकता हूँ, वो रफुल यदैन भी करता है, आमीन बिलजार भी करता है, और कहते हैं फातिहा खल्फ इमाम में तुम्हें वो इख्तियार है, चाहो तो पढ़ लिया करो, चाहो तो नहीं पढ़ा। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये मिर्जा कादियानी की बेटे की बशीर अम्मे की किताबें। अच्छा, मिर्जा बशीर, आपका तहकीक करें मिर्जा कादियानी का साहब का मजहब कौन बात सा है? सुनो, कल इस तरह करेंगे ना, इनके ये हवाले जो आपने बताया, किताबें तो होंगी आपके पास, है? मौलाना एक मिनट मैं भी छोड़िए, मैं सारे हवाले दिखा दूंगा। बात ये आप मुझे तो तर्जुमा लिख दें, ताकि कल आप तर्जुमा और करेंगे, आज लिखा और होगा। मैं तर्जुमा वही करूंगा जो आपके उलमा ने किया। नहीं, अच्छा आप यहाँ लिख दें, आप यहाँ लिख दें। अच्छा जो मेरे उलमा ने किया वो लिख दें, मुझे एक दफा लिख के दे दें, कल आप आए तो मैं बात कर सकूँ ना। नहीं, मैं आपको वो तर्जुमा किताब में बताऊंगा, मैं अपनी तरफ से तर्जुमा नहीं करता। मौलाना एक मिनट, आपको इसका तर्जुमा आता है? हाँ आता है, वो लिख दें। मेरी बात सुनो, मैं नहीं लिखता ना। क्यों नहीं? पहले मैं इसलिए नहीं लिखता, आपने मुझे पहले बताया। बात सुनो, आप सुने प्लीज। अच्छा क्यों नहीं तो लिख देते? बात तो सुनो मैं ना, आपसे दोस्ती में सुनना कुछ रीजन है ना, बता रहा है। आपने मुझे पहले बताया कि मैं मुल्ला अली कारी हनफी के उस्ताद की तर्जुमा भी मैं नहीं मानता। उसका तो नहीं कहा, नहीं इसने, मैंने तो ये बात नहीं अभी तो पहले आपने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग चल रही है, आप रिवर्स में दिखाते हैं कि मुल्ला अली कारी के उस्ताद का तर्जुमा मैं नहीं मानता, मैंने आपको मैं शिकस्त लिख दूं। उसका उस्ताद है नहीं, आपने बताया उसका उस्ताद है नहीं। मौलाना मैंने मुल्ला अली कारी का नहीं कहा, मैंने कहा जिस बंदे का तुम कह रहे हो, मैंने उसको बताया ना, तो मैं इन पे रद्द कर रहा था। मैंने कहा कि मुल्ला अली कारी हनफी ने जो तर्जुमा किया मुल्ला है, अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की बात नहीं थी मौलाना, रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं रिवर्स करा दूंगा, ये बात नहीं होगी। मुझतहिद साहब फिर आप फंस जाएंगे। नहीं, मैंने बात सुनो, मैंने आपको ये बताया कि मुल्ला अली कारी हनफी ने जो तर्जुमा किया है, आपने कहा इस तरह तर्जुमा किया जो मैंने किया, आपने बताया ना, इस तरह किताब दिखा दी आपको। हाँ, ये उसका तर्जुमा है ना। मैंने कहा अगर उसके बड़ों ने, मुल्ला अली कारी हनफी के बड़े, उनके बड़े कौन होंगे, उनको साथ होगा, ठीक है। अगर उन में से किसी ने इस तरह, जिस तरह लजीज तर्जुमा करते, इस तरह तर्जुमा किया हो तो फिर ठीक है। अगर मुल्ला, एक मिनट, एक बात मैं आपसे पूछूं, मुल्ला अली कारी साहब के उस्ताद ने अगर ये तर्जुमा किया हो कि नबी अलैहिस्सलाम ने रफुल यदैन छोड़ दिया है, तो आप मानेंगे? एक उस्ताद आप लाएं, एक मैं लाता हूँ,
ٹھیک ہو گیا, تاکہ بات پوری ہو جائے. اگر میں ملا علی قاری رحمہ اللہ کے استاد ایسا پیش کر دوں جو یہ لکھ دے, جو اس کی کتاب میں ہو کہ حضور پاک نے رفع الیدین آخری زندگی میں چھوڑ دیا تھا, آپ مانیں گے؟ حدیث کیوں دیکھیں گے نا, تو آپ اپنے استاد کو پیش کرو تو ٹھیک ہے, میرے وقت آپ حدیث کو دیکھیں گے. میں نے حدیث دکھا دی ہے, پھر کیوں نہیں مانیں؟ حدیث کو دیکھیں گے کہ آپ کے شیخ نے کس طرح معلوم ہے درمیان میں اوپر نیچے والی باتیں ہیں, سادی سی بات ہے. ایک منٹ, آپ بھی مولویوں کو چھوڑو ملا علی قاری کو, میں اس لیے تو حدیث پڑھی, آپ خواہ سے مجھے کعبہ پہ لے گئے. شیوخ کو دیکھیں گے نا, شیوخ نے اس کا ترجمہ کس طرح مولانا اگر شیوخ کی بات ہے تو یہ نذیر حسین دہلوی کا استاد شاہ اسحاق ہے اور وہ کٹر حنفی ہے, پھر کیا کرو گے؟ اس کا بھی ترجمہ پہلے غیر مقلد کے استاد شاہ اسحاق ہے اور شاہ اسحاق حنفی ہے, اس نے اپنے استاد کے خلاف کام کیا. یہ استادوں کو چھوڑو, اس کے تراجم کو دیکھیں گے نا. مولانا تراجم کیوں دیکھو گے جب حدیث آ گئی ہو, تراجم کی طرف کیوں جاتے ہو؟ ترجمہ تو دیکھیں گے. دیکھیں مولانا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضور نے فرما دیا رفع الیدین کرنا گھوڑے کی طرح ہے, شریر گھوڑے کی طرح ہے. حضور نے فرمایا چھوڑ دو, آپ کیوں نہیں چھوڑتے؟ ابھی میں یہی کہتا ہوں نا, اس میں اختلاف ہی ہے کہ یہ نماز, مولانا حدیث میں بھی اختلاف ہوتا ہے. یہی کہتا ہوں کہ نماز کے بارے میں نہیں ہے. حضور فرمانے اسکنوا فی الصلاۃ, صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ کتنے ترجمے ہوتے ہیں؟ ایک منٹ مولانا, ٹھیک ہو گیا, صلاۃ کے 10 معنی ہوتے ہیں, میں مان گیا. 20 معنی ہوتے ہیں, میں مان گیا. 30 معنی ہوتے ہیں, لیکن یہاں جو حضرت جابر کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ وکنا صلینا, حضور نکلے اور ہم نماز پڑھ رہے تھے, اس کا معنی آپ کیا کرو گے؟ ادھر سلام کے بارے میں جب اگر یہ معنی ہے کہ صلاۃ کے بہت سے معنی ہیں, تو صلاۃ کا ایک معنی ہوتا ہے ڈانس کرنا, تحریک الصلوین, تو پھر اقیم الصلاۃ کا آپ یہ معنی کریں گے؟ کیوں نہیں کرتے؟ ادھر صاف ادھر بھی وہی اسکنوا فی الصلاۃ, ادھر بھی نماز ہے. ابھی اس کو میں یہ بتاؤں, شیوخ الحدیث کو دیکھیں گے نا. اور نا شیوخ الحدیث چھوڑیں, اللہ کا رسول سب سے بڑا شیخ الحدیث ہے, وہ کہہ رہا ہے اس کو ترجمہ تو اس طرح سے. مولانا بات سنیں, جب میں اکابر پیش کرتا تو آپ حدیث پیش کرتے, اب میں نے حدیث پیش کی, آپ اکابر پہ آئے. نہیں, آپ مجھے ایک منٹ آپ مجھے دنیا کا ایک مولوی پیش نہیں کر سکتے جس نے کہا یہ حدیث غلط ہے. یہ غلط تو نہیں, صحیح حدیث ہے. صحیح حدیث ہے. اس کو نفی صلاح کا کیا معنی ہے؟ نماز میں سکون حاصل کرو. اچھا, مالی علاکم رافی ایدیکم کا کیا معنی ہے؟ بات سنو, ایک منٹ مولانا, فیصلہ ہو جائے گا. مالی علاکم کا کیا معنی ہے؟ جو میں آپ کو دیکھتا ہوں, بتائیں. بسم اللہ, میں آپ کو دیکھتا ہوں. رافی ایدیکم, آپ نماز میں کیا کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھاتے. رفع الیدین کرتے ہو. ہاتھ اٹھاتے, ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ رفع الیدین, ٹھیک ہے نا. کأنہا اذناب خیل شمس, کیا معنی؟ ایک منٹ مولانا پورا بالا کریں. کأنہا اذناب خیل شمس. بات سنو نا میری, آپ جو میں ترجمہ آپ کرتے ہیں نا, آپ اپنا ترجمہ مجھ پہ. مولانا میں مسلط کر رہا ہوں ترجمہ, اپنا ترجمہ آپ مسلط کر رہا ہوں, مانو یہ کہہ رہا ہوں. ہم تو سلام کا ذکر. مولانا آپ ترجمہ مجھے پتہ ہے آپ نہیں لکھ کے دیں گے, یہ میں یقین سے اس وقت نہیں لکھ کے دوں گا نا جب تک آپ مانیں گے نہیں. میں کہتا ہوں آپ نے علماء جو ہے نا, ایک منٹ آپ لکھ دیں, ہمارے والا نہیں مانتا, مستحد آپ لکھ دیں اللہ ایک ہے. آپ تو ضد والی بات میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے, آپ لکھتے جائیں. آپ تو ضد والی بات. مولانا ایک منٹ, آپ اللہ کو حاضر ناظر کر کے اس کا ترجمہ لکھ دیں, خدا کی قسم میں مانتا ہوں. لکھو کیا مانتے ہیں؟ یہ جو ترجمہ میں بات بتاتا ہوں, ترجمہ ہو اس کا معنی سلام والا ہے نا. مولانا سلام کا حدیث میں لفظ نہیں ہے تو ترجمہ کیسے نکلے گا؟ میرا ترجمہ مانو گے مولانا. ایک منٹ, اس حدیث میں سلام کا لفظ ہے. نہیں, ایک منٹ, اس حدیث میں سلام کا لفظ. بات سنو نا, میں جو بات کرتا ہوں آپ مانتے نہیں. میں آپ کی بات سنتا ہوں. سن لیا کریں. اب تک انہی کی سن رہا ہوں. بات یہ مولانا, اس حدیث میں سلام کا لفظ ہے. سلام کا لفظ ہے کیوں نہیں؟ آپ اس حدیث میں سلام کا لفظ دکھا دیں, میں آپ کے ہاتھ پہ. نہیں, باب میں تھے مولانا, باب حدیث ہوتی ہے. نہیں, اس نے باب یہ کیوں بات؟ باب حضور کے لفظ, حضور کے لفظ آپ کیوں نہیں مانتے؟ امام نووی تو مقلد شافعی ہے, شافعی کی بات کیوں مانتے ہو؟ پھر اس نے یہ سلام میں کیوں یار وہ شافعی ہے, وہ شافعی ہے, شافعی نے اپنا اتحاد پیش کیا. حضور علیہ السلام کی روایت. ایک منٹ یار, میرے نزدیک شافعی کا اتحاد غلط ہے. میں پہلے کہہ رہا ہوں ان اخطا لہو اجر, میں نے حدیث پڑھی ہے, اس میں سلام کا لفظ ہے, مجھے دکھا دیں. باب دیکھو نا, باب کون سا؟ مولانا باب حدیث ہوتی ہے. باب تو نہیں, اس نے یہ اچھا ایک منٹ, باب کو ماننا چاہیے. نہیں, ایک منٹ شیخ, میں فیصلہ میں آپ سے جو بات پوچھنا چاہتا ہوں اس نے امام مسلم نے یہ سلام کے باب میں کیوں لے کے آئی ہے حدیث؟ امام مسلم شافعی ہے, ہاں شافعی ہے, نہیں کیوں لے کے آئی؟ شافعی ہے, تبھی سلام کے معنی ملے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ شافعی یا دیو. تو سلام کے معنی اس لیے لائے کہ دو حدیثیں, ایک سلام کی ہے, ایک پوری نماز کی ہے, لیکن ایک صحابی سے مروی ہے, تو سلام والی جو وہاں ذکر کی ہے تو دوسری بھی ذکر کر دی. نہیں, یہ کیوں لے کے آیا باب سلام؟ ایسا ہے, قیامت میں اٹھیں گے تو امام مسلم سے پوچھیں گے. وجہ بتا رہا ہوں, پھر بھی نہیں مانتے تو اور کیا کریں گے؟ کیا وجہ بتا رہے ہیں؟ یہی بتا رہا ہوں کہ جابر ابن سمرہ سے دونوں حدیثیں مروی ہیں, ایک سلام کی ہے, ایک غیر سلام کی ہے. تو جہاں سلام والی ذکر کی وہاں غیر سلام والی بھی کر دی, تبھی اس میں ذکر کیا ہے کہ راوی میں اتحاد ہے, راوی ایک ہے. نہیں, اس کو کتاب الصلاۃ میں کیوں نہیں لے کے آیا؟ کیا یہ کتاب الصلاۃ ہے؟
कौन कहता है किताब सलात नहीं है? नहीं, बाबु सलाम है ना मौलाना, किताब सलात में लिखा हुआ है। बाबु सलात में ना नमाज में क्यों नहीं जिक्र किया हदीस? नमाज में जिक्र किया, किताब सलात किसे कहते हैं? बाब सलाम बाब मतबर है किताब की। एक मिनट शेख, बाब सलात तो इधर है ही नहीं कहीं पे, पूरी किताब सही मुस्लिम बाप नहीं है मुझे। नहीं, मैं कह रहा सलाम में क्यों लेके आया इसको, हदीस को? क्यों सलाम में लेकर? ये रावी का इत्तेहाद, एक मिनट 20 दफा भी कहूंगा, मसला नहीं है। रावी का इत्तेहाद है, इत्तेहाद इसे कहते हैं वहदत रावी। उसूल हदीस में एक बात चलते है, आप तो माशाल्लाह जानते होंगे, हमने पढ़ा है, वहदत रावी की वजह से एक रावी को दूसरे में जिक्र कर दी जाते हैं। यहाँ इमाम मुस्लिम ने 2 हदीसें जिक्र की है, एक सलाम की है, गैर सलाम की है। सलाम वाली भी उसी सहाबी की है, गैर सलाम वाली भी उस सहाबी की है, तो जर्र जवार की वजह से उसको जिक्र कर दी। इतनी सी बात है। अब फिर कहूँ नहीं, ठीक है, आप नहीं मौलाना सुभान अल्लाह, पाबंदी है। नहीं बात आप मैं आपके समझ गया, लेकिन आपके शयूखुल हदीस ने ऐसे जो सलाम का मौलाना एक मिनट बात सुने, शयूखुल हदीस को छोड़ें, अल्लाह के नबी फरमाते हैं रफुल यदैन नहीं करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये शरीर घोड़ा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये इस नमाज में सुकून इख्तियार करो, आप क्यों नहीं मानते? इस तरह रफुल यदैन का सरीह इनकार तो नहीं है ना मौलाना? एक मिनट, ये आप सही इनकार नहीं है। हुजूर फरमाते हैं रफुल यदैन नहीं करो, शरीर घोड़े के दुम में, ये और क्या है? रफ सरी किसे कहते हैं? नहीं, मैं बात बता रहा हूँ, जो शयूखुल हदीस का सलाम का मतलब लेते हैं। मौलाना शयूखुल हदीस की बात क्यों करते हैं? उम्मती का कौल लेना तो शिर्क है आपके यहाँ। आले हदीस में लिखे उम्मती का कौल नहीं लेंगे। जितने हदीस इसका तर्जुमा किसने किया है? बाबा ये तो मेरा सवाल है कि उम्मतियों ने किया, क्यों मानते हो? ये मेरा सवाल है, आप नहीं करें। ये लुगत के मौलाना लुगत वाला भी उम्मती है, उसकी बात नहीं करें। सही बात हम हर किसी के मानते हैं मौलाना, सही बात आप हर किसी की मानते हैं, रसूलुल्लाह की सही हदीस क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं? हुजूर ने फरमाया उसको नफिल सलात नमाज में सुकून इख्तियार करो, आप क्यों नहीं मानते? अच्छा, इसके मतलब ये रफुल यदैन मंसूख हो गया। हुजूर खुद फरमाते हैं राफी अयदीकुम रफुल यदैन है। ये मिसाल के तौर पर ये इससे पहले नहीं रफुल यदैन किया करते थे? क्या चीज? करते थे तभी तो सहाबा कर रहे थे, हुजूर ने कहा नहीं कर। अच्छा, उस वक्त ये शरीर गोड़ों की तरह 2 हाथों को हिलाना जी ये ठीक था उस वक्त? यार जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मत हिलाओ, तो सहाबा पहले हिलाते थे, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कह दिया मत हिलाओ, ने छोड़ दिया। अब आप मुझे दिखाओ इस हदीस के बाद सहाबा ने कब शुरू किया? आप एक हदीस कायनात में ज़ईफ भी पेश नहीं कर सकते। अच्छा, सहाबा ने इसके बाद दोबारा शुरू अगर किया। आपको इस तरह हदीस में लेके आऊं आपके उलमा से, उन्होंने बताया उलमा को छोड़ो, हदीस से रसूल हो, हदीस से रसूल हो जिसमें सही मुस्लिम या सही बुखारी, जो शर्त आपने लगाई थी, सही मुस्लिम और सही बुखारी, एक हदीस से रसूल हो, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाए या नबी अलैहिस्सलाम की बात हो कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम वफात तक रफुल यदैन करते रहे, ठीक है, एक बात। और दूसरा इस हदीस का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल हो कि ये नमाज के बारे में नहीं है, सलाम के बारे में मैं हदीस नहीं, इस तरह में ये तो नहीं कि ये हदीस नबी अलैहि सल्लम के कि ये फलां हदीस ये वो रफुल यदैन के बारे में। मौलाना एक बात कहूं अब्दुल कुरैश साहब, एक बात कहूं, आप टाइम पास कर रहे हैं, मैं छोटी सी बात नहीं मैं बताता हूं, और टाइम फेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टाइम पास है, बात सुनिए। उसकी वजह पता क्या? आप ये तर्जुमा लिख देना, मसला ही खत्म। नहीं, मेरी बात सुनो, आप इसलिए नहीं लिख के दे रहे कि तर्जुमा वही होगा जो मैं भाई आपका अब्दुल मुकीद भाई, वल्लाहिल अज़ीम अला वजहिल अर्ज़ कायनात में कोई आलिम नहीं है जो इसका तर्जुमा मेरे मुखालिफ कर दे। एक आलिम दुनिया में नहीं है, अला वजहिल अर्ज़ कह रहा हूँ। आप मुझे 3 तलाक अलग अलग की कसम उठवाओ, 3 तलाक बैक की कसम उठाओ, ये आप मुतअद्दिद की कसम उठाओ, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे मोबाइल आके मैं किबले की तरह मुंह करने के तैयार हूँ, इस तर्जुमे के अलावा कोई तर्जुमा नहीं कर सकता। ललकार है, ललकार है। ये अल्लाह की कसम का कह रहा हूँ भाई अब्दुल मुकीद, वल्लाहिल अज़ीम, ये इसका तर्जुमा लिख दे, बात खत्म हो जाएगी। मेरी बात सुनो, इस तरफ टाइम पास। मेरी बात सुनो मौलाना आज तर्जुमा लिखेंगे, कल बात करूंगा, नहीं करता। क्यों? ये आदमी का इल्म ही नहीं है, ये तो जिद वाला बात है। जिद वाली बात नहीं है। आप तर्जुमा क्यों नहीं लिख देते? आप जिद वाली बात, तर्जुमा क्यों नहीं लिख देते? कल की बात नहीं करते मौलाना, तर्जुमा क्यों नहीं लिख देते? जो जवाब आप मौलाना, एक मिनट आप खामोश, रावत मैंने करनी, आप नहीं करनी, एक मिनट, आप तर्जुमा लिख दोगे तो कल बात, एक मिनट। उसकी वजह कि आज आप जाहिल हो, आपको तर्जुमा नहीं आता, जाहिल से कल बात नहीं करता। कुरान कहता है ला नब्तगिल जाहिलीन। आप अगर आलिम हैं या आप मुज्तहिद हैं, आप इस हदीस का तर्जुमा लिख दें, कल करो। मैंने आपको पहले बताया तर्जुमा, आप जो मैं करता हूँ ना, आपने आपने पहले बताया ना, आप जो था मैंने कहा कि आप अपने उलमा को, मैंने आपको बताया कि आपके उलमा करते हैं। मैं अगर कसम खाऊं तो शायद हानस ना हो, आपको तर्जुमा नहीं आता। आप लोग अरब पढ़ते हैं, आपको तर्जुमा नहीं आता। मैंने इसको पहले बताया, आप लिख दें। मैंने इसको पहले बताया था, ये अपने उलमा को रिवायत थे, क्या दूसरे साथी से इसको बताया, दूसरा साथी बताया नहीं मौलाना एक मिनट, मैंने आपको इसके एक मिनट, मैं उलमा को नहीं मानता, मैं उलमा को नहीं मानता। आपको कहा कि मैं एक मिनट, अगली बात करूं। आप जाबिर इब्न समरा को नहीं मानते, हदीस पढ़ी। आप रसूलुल्लाह को नहीं मानते, हदीस नहीं मानते, फिर माने रफुल यदैन छोड़ दिया। जाबिर कहते हैं हमने छोड़ दिया। मैं आपको तर्जुमा इसलिए नहीं बता रहा, आपने कहा, मैंने आपको जब बताया कि मैं आपको
عبدالحی مولا علی قاری حنفی کے بڑے، اس نے اگر اس طرح جس طرح حدیث ترجمہ کرتے ہیں اس طرح اگر اس نے ترجمہ کیا کہتے ہیں اس کا بڑے ہیں نہیں۔ مولانا اس بات کو چھوڑو، میں مان گیا ہوں سارے اس کے بڑے ہیں، پوری کائنات مولا علی قاری کی بڑی ہے، آپ اس کا ترجمہ لیں گے؟ آپ نے جو پھر کہتے ہیں اس کا ترجمہ دیکھیں بھائی اب تو میں ایک بات کہوں، مانا کہ تم حسین ہو پر دل کے سخی نہیں، مجھ سائل کا ایک سوال بھی پورا نہ کر سکے، ایک سوال بھی پورا نہیں کر سکتے آپ مجھے کہیں بخاری کا ایک حدیث پہ انگلی رکھ دیں، اس کا ترجمہ لکھو، فقیر انشاءاللہ لکھ دیں، پھر کل سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ فقیر انشاءاللہ لکھ دیں، آپ حدیث کا ترجمہ لکھنے سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ ماں جواب ہو وہ جواب ہونا۔ ایک بات کہوں، میری موبائل میں ریکارڈنگ اب بھی ہے، مدینہ یونیورسٹی کا آپ کے اچھے درجے کا کلیہ کا جوناگڑھ کا پڑھنے والا اس حدیث پہ مجھ سے چاٹ کھا گیا، بھاگ گیا، اس کو انہوں نے مجھے کہا میں تحقیق کرنے آیا ہوں، میں نے کہا اے عربی صاحب لفظ تحقیق ہوتا ہے بربد تفعیل، تحقیق نہیں ہوتا، پہلے اس کو یہیں پکڑانا، اس کے بعد حدیث ہی بول گیا بیچارے۔ جب مدینہ یونیورسٹی والا بھاگ گیا تو دوسرا مدینہ والا نہیں بھاگے گا۔ نہیں بات سنو، مولانا بھائی عبدالقدیر، اللہ کی قسم میں دوستی میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے ترجمہ لکھ دیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ حسد تو نہیں کرتا، ایک منٹ، میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے حسد نہیں کرتے نا، دوستی میں تو دوست کا پتہ کیا مانے ہیں، دو دست اصل لفظ ہے، دو ہاتھ، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے مخالف نہیں ہوتا، آپ ترجمہ لکھ دیں۔ میں آپ کو یہ بات تو سنو ہے، بات سن لو آپ، سنا دیں یہ ایک ٹرک ہے جو آپ کو بار بار جو ہے اور مولانا میں بات ریڈیو میں لا رہا ہے، یہ آپ لوگوں نے بات سنا، میں سمجھتا ہوں، میں نے بھی دیکھے آپ کر لیں لیکن بھائی آپ نہ بولیں، میں اس کی بات سنوں، ایک منٹ ایک آخری بات کر دوں، میں اس کی بات سنوں، مولانا خاموش، میں روک رہا ہوں، میں اس کی بات سنتا ہوں، ایک گھنٹے کے لیے سننے کے لیے تیار ہوں قسم سے، بس بالکل نہیں بولوں گا، یہ ایک بھی نہیں بولوں، بات سنو نا، لیکن شرط یہ اس کے بعد ترجمہ لکھ دے گا۔ آپ بات سنو، آپ لوگوں کا وقت پہلے سے یہ کام بنایا ہوا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ مولانا صاحب بیٹھیں گے، مفتی رضوان، اب مفتی رضوان آپ ہی ہے نا، جو بھی ہے یہ مفتی رضوان ہے، یہ ہے اس کو بٹھائیں گے نا، پھر ابھی اتنے سارے لوگوں کو بٹھایا نا، اس نے کہا کہ اس طرح بٹائیں گے، پہلے بتا تھا کہ ہمیں چھلے نہیں تھے تو یہ کرو، مولانا ایک منٹ، اتنے سارے لوگ آپ سے بحث کر رہے ہیں، نہیں یہ تو سن رہے ہیں، اللہ کی حدیث لوگ نہ سنیں، آپ نے یہ ایک منٹ، ہم اور آپ اور ہم یہ ہنسے، یہ ہنسے، اسے مجھے کتنے دفعہ ہنسے، ایک منٹ، اس کے بعد ہنسے جب میں نے روکا، نہیں پہلے کیوں ہنسے، ایک منٹ، اس کی داڑھی مجھ سے بڑی ہے، اس کی پگڑی ہے سر پہ، میرے سر پہ ٹوپی اور میری بات مان رہے ہیں، مولانا آپ ایک منٹ چپ ہو جائیں نا، آپ نہیں بولیں، وہ آپ جو بھی پوچھیں، یہ دیکھو کوئی ہنس رہا، نماز کا ٹائم جا رہا ہے وہ پھر بھی سارے ٹھہرے ہیں میری وجہ سے، مولانا یہ بات نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، آپ مرد ہیں، عورت نہیں ہے کہ آپ بندوں سے شرم کر رہے ہیں، آپ مسئلہ بتائیں، بندوں سے میں شرم نہیں کرتا، تو پھر کیوں کہتے ہیں سارے میں یہ کہتا ہوں نا، اس طرح آپ نے ساتھیوں کو بٹھایا ہے نا، اس طرح میں یہی کہتا ہوں، مولانا ایک چھوٹی سی بات ہے، پھر میں نے آپ کی بات سن لی ہے، اب کوئی بات مزید ہے؟ میں یہی کہتا ہوں نا، کل آپ نے جو یہ لکھا ہے نا حدیث مولا علی قاری حنفی کا، اس کا میں آپ کو تحقیق لے کے آؤں گا، ٹھیک ہو گیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کل لانا، آج ترجمہ لکھ دو، میں نے ان کی بات سن لی، نہیں ترجمہ میں آپ کو آپ کی کتاب کا لے کے یار آؤں نہیں ہنسو یار، آپ کے گھر کا ترجمہ ہوگا، میرے گھر کا نہیں ہوگا، مولانا ایک منٹ، میرے گھر کا ہوگا، آج آپ میرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے لیے ترجمہ لکھ دو، میں آپ کے گھر کا کتاب لے کے میں آؤں آپ کے گھر کا ترجمہ، میں اپنا ترجمہ نہیں لکھتا اپنی طرف سے، آپ کو آتا نہیں، کیوں نہیں آتا، آتا تو لکھتے، میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ مانتے نہیں، حنفیوں کا ٹائم ہوتا ہے، بات درست کرنے مفتی صاحب، ہمارا چھوڑے، ابھی تک انہوں نے جو عمل کیا ہے وہ اپنا تو لکھ لینا، ہمارا چھوڑ دے، ایک منٹ، اچھا چھوڑ، میں دوسری بات پہ آپ کس طرح عمل کرتے ہو، مولانا بات لمبی ہو جائے گی، بھائی عبدالقدیر قریشی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، چھوڑیں اس ترجمے کو، آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث یاد دکھا دیں یا لکھ دیں، سمجھ آئیے، جس میں وہ رسول اللہ وفات تک رفع الیدین کرتے رہے، وفات، بات سنو، میں آپ کو کل حدیث لے کے آؤں گا، حدیث کہ نبی علیہ السلام نے آخری دور میں رفع الیدین کیا ہے، آخری دور میں نہیں پوچھا میں، آخری دور کی بات نہیں، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آخری نماز، دیکھیں آخری دور میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ بھی منسوخ کہتے ہیں، میں مسئلہ قربانی پہ چل پڑوں گا تو بہت سی مسئلہ آخری سال ہوگا نا، آخری سال کی بات نہیں ہے، سال تو بہت بڑی بات ہے، اس کا بھی میں رسول اللہ حتیٰ لقی اللہ کے لفظوں کے اللہ سے ملاقات کر گئے ہیں، وہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہوگی، آپ یہ بات مجھے لکھ دیں، میں بس باقی باتیں چھوڑ دیں، بس یہی لکھ دیں، اس میں یہ ہو کہ نبی علیہ السلام وفات تک رفع الیدین کرتے رہے، یہ تو چلو اللہ کے ساتھ ملاقات تک، جو بھی کہہ دیں، انتقال تک، آپ پھر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جب اس کے موت حاضر ہو اس وقت تک، یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام آخری ہجری تک، اچھا چھوڑیں، حضور پاک علیہ السلام نے آخری نماز کون سی پڑھائی ہے صحابہ کو جب صدیق اکبر پڑھا رہے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ حضور نے پڑھائی ہے نا، اس میں آپ یہ بتائیں گے کہ اس میں رفع الیدین بتائیں، ہاں میں یہ پوچھوں گا نا آخری زندگی میں حضور نے رفع الیدین کیا ہے، بس نہیں ہے، نہیں،
تو آپ مان گئے کہ آخری جو نماز حضور نے پڑھائی ہے اس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے. اس کا میری بات سنو, نماز کا ذکر ہے تو نماز پڑھی, اس میں تو یہ نہیں بتایا کہ پھر نبی علیہ السلام نے اس طرح رفع الیدین کی. یعنی اس کا معنی یہ جس میں ذکر نہ ہو تو نہ ہونا نہیں ہوتا, یہ بتا رہے ہیں. یعنی عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ اس اصول پہ ذرا پکے رہیں. بات سنو, یعنی عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں ہے, یہی کہہ رہے ہیں. یعنی عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں ہے, پکے ہیں اس بات. میں 10 مسئلے اسی اصول سے حل کروانے ہیں. اب جو ہم بیٹھے ہیں اس کا کوئی خلاصہ تو کر لیں, اٹھنے سے کوئی ایک بات طے کر لیں. یہاں لکھ لیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر زندگی تک رفع الیدین کرتے رہے, آخر زندگی تک. یہ لفظ ہو, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہو. آخری زندگی نہیں, آخری سے لیتے نا جب وہ اس سے روح قبض ہو گیا, آپ وہ یہ مطلب لیتے ہیں نا. میں کہوں آخری ہجری تک, آخری ہجری کے بعد پورے 1800 نمازیں بنتی ہیں, ایک سال میں 1800 نماز ہے. اب 1800 نمازوں کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس حدیث کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ یہ حدیث نبی علیہ السلام. مولانا میں نے یہ نہیں پوچھا, مجھے یہ بتائیں حضور. ایک منٹ, اچھا ایک اور بات, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ رفع الیدین سے نماز پڑھی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہمیشہ سے ہمیشہ پڑھی, لیکن آپ ابھی کہیں گے نا کہ ہمیشہ والا لفظ. مولانا ایک منٹ تو پوچھوں گا تو صحیح, آپ جب کہتے ہیں تو پھر دلیل کیوں نہیں دکھاتے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور نے رفع الیدین کبھی نہیں چھوڑا, ہمیشہ پڑھتے رہے. نماز میں بتایا نبی علیہ السلام نے نماز پڑھتے تھے اور رفع الیدین نہیں کیا. مولانا ایک منٹ, میری سوال کا جواب ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ رفع الیدین کرتے رہے, کبھی نہیں چھوڑا, یہ لفظ ہے, یہ لکھو. کیا پھر بتا, حضور ہمیشہ رفع الیدین کرتے رہے, کبھی نہیں چھوڑا. بالکل حدیث ہے نا. بات سنو, اللہ آپ کو جزا. پہلا ایک منٹ, میں آپ کو حدیث مقید وہ لکھ دیتا ہے, آپ روکتے نبی علیہ السلام کر دیتے نا, آپ لکھ دیں نبی علیہ السلام آخر زندگی تک, چلو ہمیشہ آخر زندگی بھی چھوڑے, وفات بھی چھوڑے, نبی علیہ السلام ہمیشہ رفع الیدین کرتے تھے, کبھی نہیں چھوڑا. بالکل یہ لکھ دیتا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کل آپ نے مجھے دلیل دینی ہے, اور کتابوں سے نہیں, صحیح کتابوں سے دینی ہے. اور کوئی کتاب نہیں, کوئی کتاب تو میں نسائی پڑھوں گا, آپ نے کہنا ہے ابھی آپ نے کہا تھا صحیح عین سے پڑھو, انہوں نے یہ کہا ہے نا. آپ لوگوں نے اس نے واقف کیا تھا. اور کی کتابیں ہیں کہ نہیں؟ ایک منٹ بھائی, بات صحیح حدیث جو بھی ہو صحیح حدیث. ایک منٹ, صحیح حدیث نہیں, میں بات کر رہا ہوں. صحیح حدیث کی بات آئے گی نا, پھر معاملہ لمبا آ جائے گی, اس کے راوی دکھاؤ یہ وہ. صحیح بخاری کو آپ بھی صحیح کہتے ہیں, میں بھی صحیح کہتا ہوں. صحیح مسلم کو آپ بھی صحیح کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں. ان دو میں اس کا معنی ہے تمہارے پاس نہیں ہے, تبھی اور کتابوں کی بات کرتے ہو. نہیں, اور کتاب ہے نہیں. مولانا ایک میں نے کہا نہیں, میں نے کہا ہے ابو داؤد مانو گے تو پوری مانو گے, پھر ابو داؤد ایک حدیث کو دیکھیں گے, بس ختم بات ہے. آپ جو کتاب بھی حدیث کی دکھائیں گے, پھر باقی حدیثیں اس کی مانیں گے, لکھ دیں. نہیں, اس پر آپ ذخیرہ حدیث کی ایک صحیح حدیث جو صحیح حدیث ہوگی, ایک منٹ, صحیح ہوگی, ختم ہو گیا. صحیح بخاری میں تمام حدیثیں صحیح ہیں, بالکل صحیح بخاری. صحیح مسلم میں تمام حدیثیں صحیح ہیں, اس سے مجھے دکھا دیں, لکھو. اور کتابوں میں نہیں. صحیح ابو داؤد میں تمام حدیثیں صحیح ہیں, نہیں. اچھا نسائی میں تمام حدیثیں صحیح ہیں, تو اس میں ضعیف بھی ہے نا, اس کو چھوڑو, مجھے صحیح والی کتاب سے دکھاؤ. یہ تو بات تو صحیح حدیث سے دکھا دو. آپ یہ کیسے حدیث سے دکھا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو مولویوں نے بات سمجھائی ہے کہ خدا کے لیے بخاری مسلم مت لکھنا. آپ کو سمجھائی, میں لکھ کے دیتا ہوں. حضور نے رفع الیدین, ایک منٹ پوری بات سنیں, حضور نے رفع الیدین چھوڑوانے کا حکم کیا ہے. صحیح مسلم, حضور نے کہا امام کے پیچھے سورۃ قرات مت کرو. صحیح مسلم میں پیش کرتا ہوں, ابھی صحیح مسلم جلد اول صفحہ 174, وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنصِتُوا. لوگو جب امام پڑھنا شروع کرے تم چپ کا جایا کرو. حضور کی حدیث ہے صحیح مسلم, آپ نے یوں رد کر دینا. یاد رکھیں, ایک منٹ, ایک وقت ہوتا تھا فاتحہ قرات نہیں ہے, فاتحہ قرات نہیں ہے, نہیں بھی فاتحہ میں علیحدہ حدیث ہے. ایک منٹ, فاتحہ قرات نہیں ہے, فاتحہ قرات نہیں ہے, قرات ہے کیوں نہیں؟ تو پھر وہی آ گئے نا جو قرات پہ منع کرتے تھے. یہاں پر مطلب کون سا ہے؟ مولانا ایک منٹ, میں نے مطلب نہیں پوچھا, میں نے حدیث پوچھی ہے. مطلب آپ کیوں, آپ کا مطلب مانو ابو حنیفہ کا نہ مانو, چھوڑیں. مولانا یاد رکھیں, میں نے جب آل حدیثوں پہ پکڑ کی ہے, میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صحیح بخاری صحیح مسلم لے آئیں. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جلد اول صفحہ 26, حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں پیشاب کرتے وقت منہ قبلے کی طرف کرنا منع ہے, کمر قبلے کی طرف کرنا منع ہے, منہ مشرق کی طرف کرنا منع ہے, کمر مشرق کی طرف کرنا منع ہے. آپ آل حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے منہ قبلے کی طرف بھی کر سکتے ہیں, کمر بھی کر سکتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کان القوم یسجدون علی القلنسوۃ والامامہ, کہ صحابہ کرام ٹوپیاں اور پگڑیاں پہن کے نماز پڑھتے تھے, آپ لوگ ٹوپی اور پگڑی پہننے کو لازمی نہیں سمجھتے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو قبر میں دوسری موت نہیں آئے گی, آپ قبر میں موت کے قائل ہیں. آپ صحیح بخاری کیسے مانتے ہیں؟ بس کیوں نہیں مانتے؟ مانتے تو لکھ دیں, کل دکھائیں گے صحیح بخاری سے.
सही हदीसों से, सही मौलाना सही हदीसों से मैं भी दिखाऊंगा, फिर मैं लिख देता हूँ हुजूर ने रफ़ुल यदैन छोड़ा है, बस आप भी दिखाए, मैं दिखा दिया, आप मान गए। सही हदीस से जो भी किताब हो ना। अच्छा फिर सही हदीस दिखाएंगे, सही हदीस एक शर्त और होगी। अच्छा फिर एक शर्त, अगर बुखारी मुस्लिम आप देख लें, अब बुखारी मुस्लिम इन्होंने छोड़ी है, नहीं छोड़िए, लिखिए इसका बात आप गलत कर रहे हैं। बुखारी भी हो, मुस्लिम हो, अबू दाऊद हो, तिरमिज़ी हो, बुखारी छोड़ दी, जो हमने इसमें शर्त रखी है मेरी बात सुनो मौलाना साहब, मेरी बात सुनो। एक बात थोड़ा इनको टाइम, बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिज़ी हो, अबू दाऊद हो, इब्न माजा हो, निसाई हो, जो भी हो, फज़ाइल अमाल, लेकिन जो भी हो, फज़ाइल अमाल, जो भी हो, यार नाम तो ले लो मेरे शेख की किताब का। फज़ाइल अमाल हो, जो भी हो, लेकिन जो सही हदीस हो हम उसको मानेंगे, सही हदीसों से हम मौलाना बात ठीक हो गई, सही हदीस से। एक मिनट, मैंने सही मुस्लिम सही बुखारी की शर्त लगाई, आपकी वजह से मैं शर्त छोड़ रहा हूँ, एक शर्त मैंने छोड़ दी। आपने स्टार्टिंग में ये नहीं कहा था कि सही मुस्लिम और सही बुखारी, मुझे कहा था, आपने मुझे कहा था कि बुखारी और मुस्लिम जो है ये पूरी मानते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं कि बिल्कुल ठीक है। अभी आप दूसरी किताबों पे जा रहे हैं, उसमें सही हदीस पे जा रहे हैं। मेरी तहकीक में तो ये नहीं थी ना, मेरी तहकीक में मौलाना एक मिनट आगे चलने दें, आगे चलने, एक मिनट भाई अब्दुल कदीर जी जनाब प्लीज। इन्होंने भाई फरमाया कि सही बुखारी सही मुस्लिम में दिखाओ, आज मैं बुखारी और मुस्लिम से आगे नहीं गया, इस वजह से आप फंस गए, आप दूसरी किताबों पे गए। क्यों फंस गए? मैंने लिख दिया सही बुखारी, मैंने आपको हदीस बताया, अगर आप नहीं फंसे सही बुखारी लिख दो। क्यों सही और हदीसों की किताबें नहीं है, फंस गए ना, तभी और का नाम नहीं बुखारी हर एक बंदा के ये दो क्लाशन कोफे चलती हैं, तो कल कहेगा मैं जो भी चलाऊं, तो इसका मैंने दो नहीं चलती ना, क्यों नहीं चलती ये लेकिन मैं इनसे दिखाऊंगा कल। और हदीस नहीं है, मैं ये बता रहा हूं, मैं हर सही हदीस की बात कर रहा हूँ। मौलाना एक बात मैं करता हूँ, एक मिनट जरा सवार अब्दुल बारी बैठो, मुझे मालूम है अनाफ की नमाज, बात ये है नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह हनफी हूँ, पक्का हनफी हूँ, बात ये है अभी होने वाले हैं ना, हाँ अभी गैर मुकल्लिद होने वाले हैं, अल्लाह ना करे मैं गैर मुकल्लिद मिर्ज़ा कादियानी वाला मज़हब इख्तियार करूं, अल्लाह मुझे बचाए, अल्लाह बचाए। आल हदीस बमाना मुहद्दिस तो बन सकता हूँ, आल हदीस बमाना अंग्रेज के एजेंट नहीं बन सकता। नहीं हदीस की बात है, आल हदीस बमाना मुहद्दिस है तो हदीस को बुखारी आती नहीं है, कैसा मुहद्दिस है? अभी हम आपके पास बैठे, हम अंग्रेजों के एजेंट हैं, मैंने आपको कहा है, अभी आपने बताया, मैंने कहा शायद तो कहा है आपने। अच्छा एक मिनट सबर हो गया, आप मौजूद मेरा चेंज कर रहे हैं, नहीं इस पे आ जाओ, तो मैं इस पे आ जाऊं। नहीं मौजूद हम चेंज नहीं कर रहे, हमने हमारी मैं अभी अंग्रेज के एजेंट अभी साबित करता हूँ, नाम किसने? मैं एक मिनट अभी साबित करोगे भी आल हदीस नाम किसने दिया, अभी पूछो, ये मैं कह रहा था उसने बता दिया। मेरे बारे में आप कह रहे हैं ना, मैं कहता हूँ मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी आपके बड़े हैं, इशाअतुस सुन्ना सन 1888 में उन्होंने लिखा है कि अंग्रेज ने हमें नाम दिया आल हदीस, क्यों दिया हैं? क्यों दिया? ये उन्होंने उसके हक में किताब लिखी थी अल-इक्तिसाद फी मसाइल जिहाद, अंग्रेज को कहा जिहाद हराम है, उसने कहा चल तुम्हें नाम आल हदीस। अगर मैं आपको विक्टोरिया की किताब दिखा दूं कि जिसने कहा था कि ये देवबंद वाले जो है ना ये हमारी जो है पैदावार है, तो हो गया। एक मिनट अब अगर मैं आपको दिखा दूं, मेरा जवाब, ये बात छोड़ो, ये और तरफ जा रही है, मेरा जवाब सुनेंगे? चलो ठीक है, मैं मैं जवाब अपने शेख दूंगा। की जो है एहतराम करता हूँ। अच्छा मैं आप इसकी जो है ना बात मौलाना करें। मैं जवाब दे दूं, मैं अपने शेख का एहतराम करता हूं, एक मिनट सबर, मैं अपने शेख का इसने एहतराम, कहा कि छोड़ मौलाना नज़ीर आ गया, मैं अपने शेख का एहतराम, कोई जिद वाली नहीं, भाई वाली मैं आपको अभी गले लगा सकता हूं, मैं आपको माथा चूमने के लिए तैयार हूं, जिद कैसी है? छोड़े मौलाना एक मिनट, बात ये है यही विक्टोरिया आपको नाम देने वाली है, यही मलका विक्टोरिया आपका नाम ऊपर लिखा हुआ है, मलका विक्टोरिया ज़िल्लुल्लाह फिल अर्ज़, अल्लाह का साया है जमीन में, यही विक्टोरिया आपको नाम देने वाली है। मैं आल हदीस नहीं कहता, आले विक्टोरिया कहता हूँ, याद रखना। उसने इल्जाम लगाया, आपने माना है। अरे अब ये जो आप बात चली गई है ना, ये आउट ऑफ चली गई है ना मुनाजरे से, आउट ऑफ सिलेबस, फिर आ जाए सिलेबस, बात इस तरह है ना, मैं उसी पे कहता हूँ। कल जो है ना हम जो है ना आप टाइम जो है ना वो फिक्स कर लेंगे, जिस किताब की भी सही हदीस जिसकी जो भी हो, हनफी हो, शाफी हो, मालिकी, हम्बली, जो भी हो, दुनिया का कोई भी हो, लेकिन सही हो, चाहे शैतान की सही बात क्यों ना हो, जिस पे रसूलुल्लाह स्टंप लगाया हो, जिस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, तुल कुर्सी अबू हुरैरा को बताया नहीं है, शैतान की बात नहीं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, आप हज़रत नहीं मैंने कहते, तो उसकी वजह लाहौला का मुझे गाली तो नहीं, एक उसकी वजह मुझे बता। नहीं नहीं आप इसके जवाब दे, दूसरी तरफ ना जाए ना प्लीज, आप इस मैं दूसरी तरफ कहना शैतान की बात पे हम गए, शैतान की बात पे मैं हंस मना गए। करने के बावजूद भी हंस रहे हैं, उसकी वजह तो ये है कि गलती इनकी है, जहालत की मना बात करो, इसको रिकॉर्डिंग में बताओ कि शैतान ने कुर्सी दिखाई थी, पढ़ाई थी आपको अबू हुरैरा को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
बस एक बात समझ आ रही है ना कि हजरत अबू हुरैरा की तस्रीह है, आप हर बात शैतान की न करें ना, साथ आप बताएं नहीं ये हमसे ना ये कमी नहीं है, इसको नहीं नहीं है मौलाना, ये जानबूझ के हंसे हैं। शैतान की बात नहीं है आयतुल कुर्सी, रसूलुल्लाह की बात है। रसूलुल्लाह ने उस स्टंप लगाया ना। मैं चैलेंज करता हूँ, शैतान की बात नहीं है आयतुल कुर्सी, मैं चैलेंज नहीं करता है। हूँ। वो हंसे, मुझे पता है। बात सुनो, ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि अबू हुरैरा को जो वाक़या है, हजरत अबू हुरैरा का, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला, जब ये आयतुल कुर्सी को बताई थी चोरी की ओर, किसने बताई थी? शैतान ने बताया था ना। इसने सिर्फ ये बताया। यार शैतान की बात नहीं है, इधर बात सुनो, एक मिनट। आप मदरसे के मोहतमीम में आपने कह दिया अपने मदरसे में सर पे टोपी पहनो, और इधर से एक ईसाई ने लड़कों को कह दिया सर पे टोपी पहनो, तो ईसाई की बात बनेगी या आपकी बात नकल कर रहा है? हजरत अबू हुरैरा को शैतान ने आयतुल कुर्सी बताई, हुजूर ने तस्दीक की, तो आयतुल कुर्सी शैतान की नहीं बनी, खुदा की बनी। खुदा की बनी। मैं ये नहीं कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं, लेकिन अबू हुरैरा को नबी अलैहिस्सलाम ने क्या बताया? यार मैं छोड़े नबी, मुझे ये बताएं अबू, ये आयतुल कुर्सी शैतान की है? ये नहीं है। नहीं ये मैं वो हर वो बात मानता हूँ जो रसूलुल्लाह से मुवाकिफ हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्र है, एक मिनट छोड़, हर वो बात मानता हूँ, हूँ चाहे वो इमाम अबू हनीफा की क्यों ना। एक मिनट सब्र करें, मुझे पता है भाई, बात एक छोटी सी और कर रहा हूँ मैं, आपकी बात में आ गया हूँ, आप मुझे सही हदीसें दिखाएं। ठीक है, हमने कल का दिन फिक्स कर दिया। फिर एक शर्त मैं तो बताऊँ ना, आपकी वजह से मैंने शर्त छोड़ दी, लेकिन वो हदीस सही है ये कौन बताएगा? क्या जो आप सही हदीस मुझे दिखाएंगे ना, वो हदीस सही है ये हमें कौन बताएगा? ये ना अस्माउर रिजाल वाले मोतबर हैं, तो फिर इमाम हनीफा मोतबर क्यों नहीं? अच्छा बिल्कुल। अल्लाह बताए या अल्लाह का रसूल बताए, जो आपके दो उसूल हैं, या अल्लाह बताए ये हदीस सही है, या रसूलुल्लाह बताए हदीस सही है। मैं दुनिया की कोई किताब मानने के लिए तैयार हूँ। अच्छा इसके बगैर नहीं, हमारे उसूल भी अत्तिउल्लाह अत्तिउर रसूल, क्योंकि आपके उसूल दो हैं ना, या अल्लाह या रसूल। फिर मुस्लिम का हदीस जो आपने बताया, इसके अल्लाह के रसूल ने बताया है उसको फैसला। नहीं किसने बताया कि ये हदीस सही है? किसने? यार मेरा उसूल तो 4 है, मैं तो उसूल अपने मानूंगा, वरना आप 4 उसूल माने और मुकल्लिद बने। अपने लिए उसूल 4 बातें, हमारा धनी जब अच्छा फिर 4 नहीं मानते। मैं बताता हूँ, मैं हनफी हूँ, मेरे उसूल हनफियों वाले हैं, आप आल हदीस हैं, आपके उसूल आल हदीसों वाले हैं। हनफियों का उसूल है दीन इस्लाम के 4 असास, कुरान सुन्नत इजमा क़ियास, और आल हदीस के 2 उसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। आपने अपने उसूल न छोड़े, मैं अपना उसूल नहीं छोड़ा। ये कौन सी बात? आप ये हदीस फिर क्यों मानते हैं? कौन मुस्लिम का? ये मेरे हदीस मेरे उसूल के मुताबिक है, इसलिए आपके उसूल के मुताबिक। अगर वो दूसरा हदीस भी मैं बताऊं वो भी आपके उसूल के मुताबिक हो, जरूर मानो। अच्छा जरूर मानो। क्यों आप अस्मा? एक मिनट सबर, जरूर मानो। ठीक है बस सही। काबिल अमल तब होगा जब उम्मत का इजमा होगा। ठीक है सही है, ठीक हो गया। एक अब बात तय हो गई। बिल्कुल। एक और ये मैं अभी लिखवाता हूँ, और आप उस हदीस को सही मानेंगे कौन से हदीस? जो मुझे पेश करेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? सही मानेंगे? हाँ, सही मानेंगे। लिख दें या अल्लाह के रसूल आपके उसूलों के मुताबिक वो सही होगी। ठीक है, बिल्कुल लिख दें, बस तय होगा। ये जो हदीस सही हो, अल्लाह के रसूल के कहने के मुताबिक सही हो, अस्मा और रिजाल की नहीं बात नहीं है। क्यों अस्मा तेरे अस्मा और रिजाल की बात? यार अस्मा और रिजाल वालों की बात मानना जायज है, इमाम हनीफा की बात मानना हराम है। नहीं फिर यार अस्मा और रिजाल वाले उम्मती नहीं है, अतीउल्लाह अतीउर रसूल में शामिल है। उसके दौर में ये रावी वगैरह गुजरे हुए हैं। क्या चीज? रावी वगैरह उसके दौर में गुजरे हुए। अच्छा, जो रावी उसके यहाँ गुजरे उसकी बात मोतबर है, अबू हनीफा साहबा से पढ़े उसकी बात मोतबर नहीं है। ये क्या सा उसूल रखा हुआ है? आप जो हदीस मानते हैं, क्यों मानते हैं? मेरे 4 उसूल हैं। कौन कौन से? कुरान सुन्नत इजमा क़ियास। इसके बगैर नहीं मानते? नहीं मानता। फिर ये हदीस को किस तरह, रावियों को किस तरह मानते हैं? कुरान पाक ने कहा है 4 उसूलों के मुताबिक बात मानो, कुरान सुन्नत इजमा क़ियास। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मैं पढ़ता हूँ सूरह अराफ आयत नंबर 2, इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, कुरान मान लें। सूरह निसा आयत नंबर 59, व अतीउर रसूल, नबी की बात मान लें। सूरह निसा नंबर 115, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, इजमा सहाबा मानो। सूरह लुक़मान आयत नंबर 15, वत्तबि सबील मन अनाब इलैया, क़ियास मानो। मैं ये 4 उसूल मानता हूं। बात सुनावे, ठीक है, हदीस में कल लेके आऊंगा ना। ठीक है, आप भी किताब वगैरह। भाई अब्दुल कदीर बात खत्म हो गई, मैं ये बात तय कर रहा हूँ, आप हदीस लाओगे, अगर वो सही होगी तो उसका सही होना अपने उसूलों के मुताबिक दिखाओगे। आपके उसूलों के मुताबिक नहीं होगा यार, मेरे उसूलों के मुताबिक आप दिखाएंगे तो मैं अपने उसूलों के मुताबिक दिखाऊं, आप मानेंगे? क्यों नहीं माने? हदीस मैंने दिखा दिया, सही बुखारी सही मुस्लिम मुल्ला अली कारी का उसूल है, आप मान लें। कल मैं इसका जवाब दूंगा ना। ये अच्छे मुझे तही तो जो आज नहीं देते जवाब। अच्छे इंसान से जो है ना, ठीक है, आज ये कहते हैं यार मुझे, चलो ठीक है, मुझे पता नहीं है, कल नहीं मानोगे, इख्तियार करेगा, तहकीक करेगा, इल्म
जो है ना समंदर है ना, जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है। इस समंदर से कल 2 मोती लेकर मेरे पास आना, लेकिन सही अल्लाह अल्लाह के रसूल ने कहा, ठीक है? ऐसे सही उम्मतियों की सही नहीं मानते। हदीस सही हो लेकिन अल्लाह अल्लाह के रसूल ने तो कहा। सही बात है, जब आप हर बात अल्लाह अल्लाह के रसूल की आपके मानते उलमा हैं। भी उसके हदीस के बारे में कहेंगे यार मेरे उलमा तो ये भी कहते इमाम वनीफा इमाम आज़म है, आप नहीं मानते। मेरे उलमा को छोड़ें, और एक तरफ अल्लाह का रसूल है, जब अल्लाह का रसूल उस हदीस को सही नहीं मानता, आप क्यों मानते हो? क्यों नहीं मानते? मानते? मैं वो ये मुझे दिखा देना रसूल ने सही कहा, सही ठीक है? ये लिख दो बस। हदीस होगा नबी अलैहिस्सलाम का सही हदीस होगा, हजूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस हो, हजूर ने उस हदीस को सही फरमाया हो, मैं मानूंगा। जिसमें बुखारी में भी इस तरह हदीस नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाज़ा हदीस सही है, बुखारी में हजूर ने नहीं कहा ना, हाँ, तो फिर आप बुखारी को सही क्यों कहते हैं? अस्मा और रिजाल के जरिए कहते हैं। इस्माउल रिजाल की बात कुरान है, नहीं हदीस उसके है। दौर में रही वगैरह सब गुजरे, उनको उनके बारे में मालूमात है। अबू हनीफा के सामने मसले गुजरे, उसे पता है, ये बात नहीं है। बात ये है मेरे भाई, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बुखारी को अल्लाह का रसूल सही नहीं कहता, आप फिर भी उसे सही कहते हैं, ये तकलीद ना हुई? नहीं तकलीफ की क्यों? तहकीक की है, उन्होंने अपने दौर में सब मैं देखा हुआ है। अब्दुल भाई तहकीक नहीं है, तहकीक है। बात सुने, मसला ये है, इमाम बुखारी की हदीसों को अल्लाह का रसूल सही नहीं कहता, आप सही क्यों कहते हो? मेरे सवाल का जवाब आप देते, मैं रावियों के जरिए कहते हैं ना, अस्मा और रिजाल के जरिए। इसका माना ये है कि अल्लाह अल्लाह के रसूल के अलावा भी बात माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए, ठीक है? तो फिर आप इस्माउल रिजाल क्यों मानते हैं? वो तो बात और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तस्दीक कर रहे हैं ना। यार एक मिनट, उसने हजूर जो की बात कहा की उसके- तस्दीक भी कर रहा है, तकजीब भी कर रहा है, सही भी कहते हैं तो ज़ईफ भी तो कहते हैं। जो रावी सही वगैरह उस तरह उसके एक मिनट, रावी का ज़ईफ होना ये एक इल्म है, ये ना कुरान है ना हदीस है। आप कुरान हदीस से हट के बात क्यों मानते हैं? आप तो कहते हैं हम सिर्फ कुरान हदीस मानेंगे। कुरान हदीस किसके जरिए मानेंगे? ये तो नहीं, हमें तो ये आसमान से तो अभी डायरेक्ट तो नहीं आया, उनके जरिए एक पहुंचे मिनट, हुए हैं ना। तो जब आप कुरान हदीस अपने मौलवियों के जरिए मानो तो ठीक है, और हम कुरान हदीस इमाम वनीफा के जरिए माने तो गलत क्यों? कौन कहते हैं गलत है? मोहम्मद जूनागढ़ी ने लिखा है गलत है, मौलवी चिराग ने लिखा है गलत है, अब्दुल्ला रोपड़ी ने लिखा है अपनी तरफ से अगर उसने कहा हो ना, अपनी तरफ से इमाम वनीफा ने कोई बात हदीस की मुखालिफ फिर गलत है। यानी इमाम वनीफा हदीस के मुखालिफ बातें करते हैं? हाँ? नहीं करते, नहीं करते। नहीं मैं कहते नहीं करते। एक मिनट, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, खत्म। इमाम अबू हनीफा हदीस के मुखालिफ है, मुवाफिक है? बहुत सारे मसले हिदाया में, मौलाना मेरे सवाल का जवाब दो, इमाम अबू हनीफा हदीस के मुखालिफ है, मुवाफिक है? हिदाया में है ना, हदीस की मुखालिफ है ना। मौलाना मैंने हिदायत इमाम हनीफा की किताब ही नहीं, उमर का अलानी की है, मैं इमाम हनीफा को पूछ फिर रहा हूँ। इमाम वनीफा की किताब आप बता दें। एक मैं बताता हूँ, इमाम हनीफा की किताब है, मुस्नद इमाम आज़म है, किताबुल आसार है, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ना शागिर्दों ने ज़ियादात मुरत्तब की है, सीर कबीर है, सीर सगीर है, जामे कबीर है, जामे सगीर है। इमाम वनीफा की किताब नहीं है। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के 400 साल बाद पैदा हुआ है मुर्गे अलानी, ये कैसे उसकी किताब नहीं है? फिर आप लोगों की किताब हिदाया आपकी किताब नहीं है। यार मैं अपनी नहीं कह रहा, इमाम हनीफा की कह रहा हूँ। इमाम हनीफा फिर आप रहमतुल्लाह, इनको मोतबर क्यों समझते हिदाया को? मौलाना जिसको मोतबर मानूं वो अबू हनीफा की होगी। क्यों नहीं होगी? आपकी किताब है, अपना की किताब है, ये हम मोतबर मानते हैं, ये पूरी बुखारी अपना की किताब है। ये हमारे पास मोतबर किताब है, अबू हनीफा की। आप तो यही कहते हैं कुरान हदीस का जो निचोड़ है वो भी हिदायत है। अब्दुल कदीर, आप जो उलमा कहते हैं, हाथ बांध रहा हूँ, अल्लाह के लिए हदीसों को छोड़ दो, जहन्नम जाओगे, यही हाल होगा जो आप कर रहे हैं। चलो ये कल का दिन आप जिद वाली बात आप बात करोगे, कल एक बात पे आप बातें नहीं नहीं, करेंगे, मैंने आपकी वजह से शर्त छोड़ दिया। कौन सी जिद है? मैं कल बात तभी करूंगा जब आपकी बात की वजह से मैंने एक बात छोड़ दी। आप लिख दें वो हदीस सही होगी, उम्मती उसे सही नहीं कहेगा, अल्लाह अल्लाह का रसूल सही कहेगा, मानूंगा। इस तरह आप एक हदीस मुझे दिखाएं। हैं? हम तो दिखाएं। एक मिनट, हम क्यों दिखाएं? तुम्हारा उसूल है, उसूल तो तुम्हारा है, मेरा तो नहीं। आप तो बात इस तरह करते ना, ये भाई भी समझ गया। अब तो फिर आप कुरान का भी कहेंगे, कुरान किस तरह सही है? एक बात है, मैं खूब समझ गया हूँ, जो भी है मैं खूब समझ गया हूँ। अल्लाह ने मुझे जो यहाँ अता की है बहुत की है, ठीक है। नहीं, और नहीं। आपने कहा है अत्वीउल्लाह व अत्वीउर नहीं, रसूल, आप जो ठीक है, अत्वीउल्लाह व अत्वीउर रसूल। जो मामला कुरान में है, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं, जो हदीस में है उसको भी हम मान लेते हैं। हदीस आपने कही है मुस्लिम और बुखारी से प्रूफ करके दिखाएं, ठीक है, उसने प्रूफ करके दिखाए हैं। इसके मुखालिफ आप हदीस लेके आएंगे। पहले तो आपने कहा कि दुनिया की आप भी मानते हैं कि ये दो किताबें ठीक हैं, मैं भी मानता हूँ ये दो किताबें ठीक हैं, सही है। जब मैं भी मानता हूँ ये ठीक है, आप भी मानते हैं ये ठीक है, तो इसी से दिखा दें, ठीक किताब से दिखा दें। और गलत किताब से दिखाएंगे, आप कहेंगे कि ये हदीस ज़ईफ है, पेट से कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये गिलास नहीं है, ये चमची है, मानते हैं? नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? किसने कहा? गलत कहते हैं ना। गलत कहता हूँ, किसने कहा है? ठीक है, आप कहते हैं वातियुल्लाह वातियुर रसूला, अल्लाह से साबित कर दें, हदीस से साबित कर। आपका उसूल है, मेरा उसूल है कुरान, सुन्नत, इजमा और कियास, ये मेरे चार उसूल हैं। मैं जो भी प्रूफ करूंगा ये चार उसूल से प्रूफ करूंगा। आप जो भी प्रूफ करेंगे कुरान और हदीस से प्रूफ करेंगे। अगर आप इससे प्रूफ कर सकते हैं तो हम सारे अहले हदीस हो जाते हैं, जितनी भी हैं हम सारे हो जाते हैं।
तुम्हारी तरफ हो जाते हैं। अगर आप इससे प्रूफ नहीं करेंगे तो फिर जितना भी चश्मों वाला मस्जिद है वो सारा हनफी के नाम कर दे, ठीक है, अपना असूल छोड़ दे। अब्दुल मुकीद भाई ये बात याद रखें, कादिर भाई हम जिद नहीं कर रहे। देखो कदीर भाई, अब्दुल कदीर भाई, देखें अब्दुल मुकीद भाई, बात वही है कि ये आल हदीस कभी भी बुखारी और मुस्लिम पे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएगी? मैं एक बात कहूँ, करते हैं जो दिन रात बुखारी की बातें, बुखार इनको आता है, बुखारी नहीं आती, कभी भी बुखारी की रिवायत नहीं पढ़ेंगे। मैं बुखारी की 53 रिवायात पेश कर सकता हूँ जो आल हदीस ने ठुकरा दिया है। 1 2 3 4 अभी कहें तो उठाऊं किताब हदीस और आल हदीस, अभी उठाऊं 53 रिवायात सही बुखारी की मौजूद हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान समेत। जो आल हदीस इनकार करते हैं, एक हवाला उनमें से सुन ले, 52 मेरे से, एक हवाला सुन ले, एक हवाला सुन ले। बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा 26, हुजूर ने फरमाया, अबू अय्यूब अंसारी की रिवायत है, मुंह किबले की तरफ पेशाब में हराम है, कमर किबले की तरफ करना हराम है। तुम्हारे यहाँ ये मुंह किबले की तरफ करना जायज है ना जायज है, बताओ। आपने पहले भी ये बात की, बात सुनो। एक मिनट भाई वकास, याद रखो, आप इनको लाए हैं ना, मैं एक बात समझाऊं, ये आपके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मेरे लिए मोतबर है, ये मदीना यूनिवर्सिटी के वो है मुताल्लिम है, मेरे लिए मोतबर है, मुअज़्ज़ज़ है। सही बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा 26 की हदीस है, पेशाब के वक्त मुंह किबले की तरफ भी नहीं करो, कमर भी नहीं करो, ये इनकार करते हैं। इनसे पूछो ये क्यों सही बुखारी की रिवायत नहीं मानते? इनके मौलवी ने ना लिखा हो मेरी आपकी गोली और मेरा सर है। मेरी बात सुनो, इसी का हुक्म इन्हीं से पूछिए। अच्छा एक बात और बताए, एक बंदा किबले की तरफ मुंह करते जायज? मेरी बात सुनो, कभी भी नहीं बताया, बुखारी में तो लिखा हुजूर ने फरमाया नाजायज है। वो आप ला तस्तकबिरुल क़िबलत वला तस्तदबिरूहा वलाकिन शर्रिकू वग़र्रिबू, हदीस है हुजूर। आप खुद समझते हैं, लेकिन अभी आप जो है जिद करते हैं। मौलाना एक मिनट, बंदा मैं सारा शागिर्दों का मजमा लेकर, ये मेरे तखस्सुस, एक मिनट ये मेरे तखस्सुस के शागिर्द कह रहे हैं, ये सारे आल हदीस होंगे, हुजूर ने फरमाया किबले की तरफ मुंह नहीं करो और पीठ नहीं करो। मेरी बात सुनो, हम आज इस तरह हुए ना, साफ सुथरा हुए, कल इंशाल्लाह आएंगे ना, कल मेले आएंगे, फिर कल मेले आओ, आपके साथ सब कुछ मौजूद है। साफ सुथरा नहीं करा आप क्या नहीं और देख लेना जो भी किताब का हवाला देना चाहें तो पढ़ी हुई है, नमाज पढ़ लेंगे, नमाज इंशाल्लाह आपको 12 बजे इधर हम आएंगे। मौलाना बात सुने, अगर कोई चीज लिख कर नहीं जाओगे मैं 12 बजे बात नहीं करूँगा। क्यों? जैसे आज मानी की मदानी बैठी है फजूल बहस, कल यही सही हदीस से नहीं। मौला सही हदीस या उसे अल्लाह के रसूल अपने उसूलों के मुताबिक सही कहो। आप सही कहने के लिए मुहद्दिसीन के पास आते हो और फिर हदीस कहने के लिए किसी और के पास जाते हो। मौला अब्दुल कदीर आखिरी बात मौला एक मिनट, मौला अब्दुल कदीर ये बंदा आल हदीस बैठा है, इससे सिर्फ 2 मिनट आप सुन ले, ये आल हदीस इसने छोड़ी क्यों है? मौला जरा सुन। मेरे बात वो इसके अपनी बात है, मेरी बात सुन। इसने इस रफुल यदैन के बारे में जब हमने दिखाई मुस्लिम, जब बुखारी दिखाई ना, मैंने कहा आल हदीस तुम तो सारा दिन कहते थे बुखारी बुखारी, मैंने छोड़ दिया, मुस्लिम आप दिखाओ ना। ये सवाल भी पैदा नहीं होता, मैं आपको जो बता, ये सवाल नहीं जवाब पैदा हुआ बैठा है। ये वैसे फजूल बात है, ये फजूल है। आपके मुरीद के में ट्रेनिंग की है माशाल्लाह, मुरीद की में ट्रेनिंग की है। आप सारा 5-5 हजार रुपया अलकाद से हवालों से लेकर इसने वहाँ लोगों को समोसे खिलाकर आल हदीसों की दावत दी। आपको प्रूफ देता हूँ उसकी। अच्छा बात सुनो, मैंने दौरा सुफा आपके साथ किया, उठाए उनको को आप रजिस्टर ना लिखो, मेरा नाम फिर गए। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात बात सुनो, कल हम हमको सही हदीस दिखाएंगे, ये लेकिन वो सही उसे कौन सही कहेगा? आप कहोगे तो नहीं मानूंगा, आपके उलमा उम्मती कहेंगे तो नहीं मानूंगा, उम्मती नहीं ना, अल्लाह अल्लाह के रसूल बात करें, आप तो आपका उसूल है, जिम्मेदारी तो आप कर रहे हो। मौलाना अच्छा छोटी सी बात, छोड़े अच्छा मौलाना एक मिनट आखिरी बात करता हूँ, बात छोड़ो सही हदीस, छोड़ो सही हदीस, इससे नीचे रफुल यदैन के ऊपर बात है ना, छोड़े इस मामले, पूरी नमाज पे बात कर लेते हैं। अल्लाहु अकबर से लेकर तकबीर तहरीमा से सलाम तक पूरी हदीसों से आप बुखारी मुस्लिम से या जिस किताब से सही हदीसों से आप, मैं शर्त भी नहीं लगाता, सही हदीसों से आप मुझे दिखा दें जिसमें हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी नमाज बताई हो। एक मिनट, आपकी बात से पहले मैंने इस भाई को इधर ही बताया कि ये बात इस तरह बताएगा, इसको इससे पूछिए। मैंने आपको ये बात बताया था, मैंने आपको ये बात कही थी, मैंने आपको एक मिनट भाई वकास खत्म, आपने बताया था, मैंने कहा कि इसका माना ये है कि फिर तो आपको पहले से इस मसले पे तैयारी होगी, चलो फिर तकबीर पे
हदीस पढ़े। मेरी बात तो सुनो ना, तबीयत पे हदीस पढ़े। मैंने इसको बताया था कि भाई मौलाना जिद किस बिल्ली का नाम है जो मेरे अंदर है यार? मेरी बात सुनो, मैंने कहा दलील नहीं है। मैंने कहा मौलाना साहब इस तरह बात करें कैसे जब मैं एक हदीस नहीं, आप 10 हदीस 10 नहीं 100 हदीसें लाएं जिसमें ये हो तकबीरत तहरीमा क्या है, फिर उसके बाद हाथ कहाँ बांधने, जो यहाँ ना बांधे उसका क्या हुक्म है, सलाम तक चलेंगे आप 100 हदीसें। अच्छा फिर वही बात की जो यहाँ पर ना बांधे पूछेंगे ना पूरी नमाज हो, मेरे यहाँ पूरी नमाज है। ठीक है, हम ये लाएंगे कि यार एक मिनट बोला, आप पूरी नमाज पर क्यों निकल रहे पूरी हो? नमाज के ऊपर बात मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। कल आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, हजरत कर रहे हैं, पूरी बात शुरू करते हैं सलाम तक। आप कल इधर ही होंगे, हम यहाँ होंगे, आप लिख के देंगे, आप पूरी नमाज पे बात करेंगे। पूरी नमाज में नमाज की बात कर पूरी नमाज है, अल्लाह लेकिन अकबर एक हदीस से नहीं। नहीं आप मैं आपसे ये 100 पूछूंगा, अल्लाह अकबर करना फर्ज है, तो दिखाएंगे नबी के मैं ये हदीस बात फर्ज एक मिनट में लिख देता हूँ। ठीक है, ये लिखा आप भी लिखें, आप भी लिखेंगे। खत किसका अच्छा है? एक राइटिंग पूरी- खूबसूरत पढ़ो ना आता हो। एक हदीस में अगर सनद चाहता हो खूबसूरत मौलाना सनद की बात नहीं है, फिर के बस मौलाना बात तय और करते बातें हैं। छोड़िए, जिस बंदा नमाज लिखो, का मैं एक वक्त तहरीर हो लिखता हूँ, ये उसको चुका है। मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो जान सुना है। मौलाना इसके हदीस पे लिखे और इसकी तारीख भी लिखे हैं ऊपर में। 10 ऊपर ही लिखने 10 दिसंबर 2014 कराते हैं सर। ठीक है पहले बताओ पढ़ाओ की ठीक है, हमने समझ लिया। नहीं पढ़ाओ की चलो चलो आप बड़े ऊंचा ऊंचा पहले पढ़ लें। यार ठीक है, वो जो कहते हैं मैंने पढ़ लिया, क्यों पागल बना दिया बस हो गया। कल 12 बजे आएंगे, ठीक है? बस एक मिनट ऐसा करें, एक मिनट मामा काम लिख दें नीचे, मामा काम लिख दें शेर सदर साहब वाले साहब है जनरल खैर। कल किस टाइम आएंगे? कैसे आप फरमाएं? 12 बजे आ जाए। 10 बजे के बाद फारिग होते हैं। 10 बजे के बाद ना आए, मेरी सुबह मीटिंग है, मैं चलो 12 तकरीबन फ्री हो जाऊंगा। चलो 12 बजे इधर ही। जी इंशाल्लाह। आप नमाज पढ़ने इसलिए कह रहा हूँ, आप नमाज अपनी पढ़ लें, आपकी मेरी नहीं आप मेरे भाई हैं, आप अपनी पढ़ लें, हम जमात से पढ़ लें। नहीं ये मैंने क्या हम आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, ये बात मैं आपको कहूँ आप पढ़ें, आप इज्जत नमाज की वजह से पढ़ लें, आप कहोगे फिर मुझे मजबूर बनाया था घर से बोला आप अपनी नमाज अकेले पढ़ें और यहाँ से पढ़ें। नहीं ये बात नहीं है कि अब आपके पीछे नमाज पढ़ आपके पीछे ही पढ़ते लेकिन घर से बोला था कि चल दिया हमने बताया नहीं, हम तो सिर्फ 2 बातों के लिए आ रहे थे। मेरे मोबाइल भाई के एक मिनट बुखारी की जो 53 आप इससे जा रहे हैं? जी हम जा रहे हैं। रोटाई हम दस प्रतीक लो रोटाई खड़े हम दस बोला ठीक है ना। वालेकुम सलाम। अच्छा मौलाना साहब अब जो है ना वो कर रहे हैं ना कि पहेलियाँ निकाल रहे हो ना, कौन तो इस तरह जी कौन बात कर रहे हो? अब्दुल मकीद आवाज नहीं पहचानी? नहीं मैंने आवाज कहाँ पहचानी है, जब शक्ल नहीं पहचानी तो आवाज कैसे पहचानूंगा?
कल जो बात की है तो आपसे अब्दुल मुकीत मुकीत कोहाट वाला, जी फरमाएं। जी, अभी 2 मिनट पहले आपसे बात हुई ना, मुझे से नहीं हुई, फरमाएं। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि मैं सदर माहौल को नहीं मानता, हदीस से साबित करो ना। ये पहेलियां निकालने वाली बात आप कर रहे हैं, तो अगर खामखा इस तरह बात है ना, फिर डेट फिक्स कर लेते हैं और सही मुनाज़रा कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि कौन पानी में है और कौन पानी से बाहर है। ठीक है, मुनाजरा डन कर लो। आज के मुनाजरे की शिकस्त लिख के हमारे पास भिजवा दो, फिर अगली तारीख डन कर लेते हैं। क्या आज के बहस में जो आपने साबित करना था कि मुकम्मल नमाज आपकी हदीस से साबित है, वो शिकस्त लिख दो, अगले मुनाजरे की तारीख तय कर लेते हैं। नहीं, इसी पे बात कर लेंगे आप, लेकिन जो है ना अभी आप पहले निकाल रहे हो। पहेलियों की बात नहीं है मेरी जान। कल तुम अपने साथ एक तो लाए हैं, अब वो मुजतहिद कहाँ गया? मुजतहिद बताए ना, आप दूसरे बंदे क्यों आए दरमियान में? बात सुनो ना, आप नहीं कर रहा। आप मेरी बात सुन ले मेरे भाई। मैं एक ही बात आपसे पूछता हूँ, 12 बज गए, मुजतहिद कहाँ है ये बताओ। मुजतहिद हर जगह हमारे सारे अहले हदीस अल्लाह के फजल से मुजतहिद है। अल्लाह के नबी हर जगह नहीं है, मुजतहिद हर जगह कैसे है? बात सुनो, हम करना था वो गुमन भी हो, उसको भी बुला ले और सही मुनाज़रा नहीं लिया। एक मिनट, मैंने आपके अकाबिर का नाम नहीं लिया। इज्जत एहतराम से गुफ्तगू करो, अपने बंदे को लेकर आओ, मुझे आकर हदीस दिखाए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, हम आपको जो है ना बताते हैं, हम आपको बिल्कुल जैसे है ना नहीं करते। बात नहीं है बेटा, फोन पे बात नहीं है। कल तुमने कहा है आप पूरी नमाज हदीस से साबित करोगे, 12 बज गए, 6 बजे, बंदा कहाँ है? बिल्कुल साबित करते हैं, बिल्कुल साबित करते हैं। हमने साबित कर दो मुझे। बात सुनो जी, अगर हमने साबित नहीं किया ना, तो मैं जो है ना हनफी हो जाऊंगा। लेकिन बात सुनो जी, आप जो है ना मानते नहीं है। आप पहले निकाल दिया कि मैं सदर माहौल को नहीं मानता, मैं किसी आदमी को नहीं मानता, मैं 5 को मानता। यार ये क्या बात है? तो अब्दुल मुकीत इंसाफ की बात बताओ। जो कल हमारा तय हुआ है उसमें सदर मुनाजिर की बात तय हुई थी, तो फिर उसमें अच्छा उसमें ये बात तय हुई थी आपके की जो है ना हमारा कोई भी नहीं है, हम सिर्फ 4 बंदे बैठेंगे, 4 बंदे बात करेंगे। अपने दोस्त से पूछ लो, कह रहे हैं ये बात तय हुई थी, तहरीर में लिखी हुई है। बिल्कुल, मैंने अपने मुंह से उसके वकास के साथ जो है ना तय किया था। बात नहीं करता मुंह से, तो मैं कल मसले बयान कर रहा था, आप नहीं मानते। मुंह की बात सुनो, करो आप, क्या लिखा हुआ था उसमें? 4 बंदे बैठेंगे, तो फिर हमने मुनाज़रे की भी नहीं लिखी थी, सामने तहक़ीक़ की भी नहीं लिखी थी। की बात है, मैंने वैसे बात कर रहे हो यार, तुम अजीब बात कर रहे हो। अगर मुनाज़रे की दिल है ना, तो ले आओ, इलियास गुमन भी हो, जो कोई भी हो, दुनिया का कोई भी हनफी आलिम हो, कोई भी हो, अल्लाह के फजल से ये वहाँ भी खड़ा है और आपको कड़ा जवाब देगा। हम मुनाज़रा करेंगे, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में और कौन कितने पानी से बाहर है। अब्दुल मुकीत, दुनिया तो रहा दूर, फिलहाल तुम एक के सामने भी नहीं आ रहे, आने से कुतरा रहे हो। पूरी दुनिया तो दूर रहा है, आप गुमन दूर रहा, शागिर्द के सामने भी नहीं आ रहे। मुझे ये बताएं, 12 बजे आप लाना था, अब 12 से 10 मिनट ऊपर हो गए हैं, वो आप कहाँ गया? तो आपकी बात इस तरह है, आप इनकार कर रहे हैं कि ना की बात है। अब्दुल मुकीत, आपका वही मुजतहिद आएगा, वही आकर हदीस दिखाएगा। इसके अलावा कुछ ऊपर नीचे की बात की तो आप फसाद कर रहे हो, उसके जिम्मेदार तुम होगे, याद रखना। तो क्यों किसी और की हदीस आप नहीं मानोगे? अगर कोई और बोलेगा की हदीस नहीं मानोगा, मैं अल्लाह के नबी की हदीस मानूंगा। क्यों क्यों नबी की हदीस मानूंगा, मुझे क्या जरूरत है मिर्ज़ा कादियानी की हदीस मानने की? नहीं, हम तो वो बात शैतान की भी मान लेते हैं जो सही हो, तो आप किसी और की भी नहीं मानते। हम शैतान के नहीं है, हम रसूलुल्लाह की बात मानते हैं। तुम जानो और शैतान जाने, हम तो शैतान से औज़ु बिल्लाह पढ़ के पनाह मांगते हैं, हम उनकी बात नहीं करते। आपको आया था कि आप कल 12 बजे आएंगे, हदीस दिखाएंगे। खुदा के लिए हम तरस रहे हैं, हमें हदीस दिखाएं। कहाँ लिखा हुआ है इमाम जोर से अल्लाह तक है, वो कब लाएंगे आप हदीस? जी यार, वो हदीस पाक जो आपने 12 बजे दिखानी थी, वो कहाँ गई? कौन सी हदीस है? तो जो 12 बजे आकर आपने दिखानी थी, आप मानते नहीं हदीस को? ये किस किताब की हदीस पढ़ रहे हो? आप नहीं मानते, आप हदीस पढ़ो। एक किस हदीस की बात करते हो कि आप नहीं मानते? इमाम आहिस्ता अल्लाहु अकबर नहीं कहता, ऊंची कहता है, मुक्तदी आहिस्ता कहता है। आपने कहा था मैं कल पूरी नमाज पे हदीस सुनाऊंगा, आप एक हदीस पढ़ दो, इमाम जोर से कहे, मुक्तदी आहिस्ता कहे। अच्छा मौलाना, आप खुद आलिम है ना, आप इस बात पे सोच करें। मैं आलिम, मैंने हदीस पूछी है, कल आपने हदीस दिखानी थी, हदीस पढ़ो। नहीं, ये करने वाली बात है, आप कहते हैं कि मौलाना बात है, मुझे हदीस पढ़ो। हदीस किस किताब में लिखी हुई है? इमाम ऊंची कहे, मुक्तदी आहिस्ता कहे।
नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो बात तो सुनो ना। नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ हदीस किस किताब में लिखी है? खुदा के लिए एक हदीस तो पढ़ दो, आल हदीस हो, आप हदीस ही नहीं पढ़ते। वाकई आप मुकल्लिद है ना, दिमाग नहीं होता आपके। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, बाकी आप मुकल्लिद है, कौन सी किताब की हदीस है? सही मुस्लिम की? आपकी सही मुस्लिम की हदीस? नहीं आपके उलमा ने तकलीफ की जो तारीफ की है ना कि बाबा हदीस बताओ, हदीस। अब बातें छोड़ो, आपने कहा था हदीस दिखाएंगे, अब तो हदीस मांगा हो, सही नहीं कहा, सही नहीं कहा, गैर मुआरिज नहीं कहा, फिर और शर्तें लगा दी है मैंने। अब्दुल हई लखनवी ने जो लिखा है ना कि मैं हजूर के बाद अबू बकर को नबी नहीं मानता तो अब्दुल हई लखनवी को मानता है। वो कहते हैं जो मुकल्लिद होते हैं वो अनपढ़ होते हैं। हदीस सुनाओ। और छोड़े यार, छोड़। अच्छा चलो, आपके मुनाजरे की शिकस्त हो गई, हमने बात नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, मसलक अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले गैरतमंद गयूर मुसलमान भाइयों, 11 दिसंबर 2014 अब हज़रात की खिदमत में हम मौजूद हैं। आपको बखूबी इल्म है कि कल मौलाना अब्दुल कदीर कोहाटी साहब जो मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आले हदीस हैं, वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उनसे 1.5 घंटा हमारी गुफ्तगू हुई है, वो आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। और आज उन्होंने बात तय की थी कि वो यहाँ आएंगे और आकर अपने दावे को साबित करेंगे कि वो तहरीर दिखा देता हूँ। उन्होंने इस तहरीर के अंदर हमारे साथ वादा किया कि तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक मुकम्मल नमाज वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी पेश करेंगे, यानी फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, मुबाह, मकरूह, ये तमाम चीज़ों अहकामात समेत वो साबित करेंगे। और इस पे हदीस भी सही होगी, सरीह होगी, गैर मुआरज़ होगी। और अभी कह रहे थे हम पेश न कर पाए तो हम हनफी हो जाएंगे, इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। और ये बंदा आम नहीं है, मदीना यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला, 8 साल इनका मौलवी है। आज 12 बजे से हम इंतज़ार कर रहे हैं, ये घड़ी दिखाएं ना ज़रा, टाइम दिखाएं इसमें, 12 बजे से लेकर अब आपके सामने टाइम है, आप देख लें 1:30 बजने के करीब वक्त हो रहा है, 1:25 हो चुका है, यानी 1.5 घंटे के करीब वक्त गुजर चुका है और अभी तक वो नहीं आए। और मैं बड़े वसौक और यकीन से कहता हूँ कि आ भी नहीं सकते। ये बात आप जहन में रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ना, जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक़ के सामने बातिल ठहर ही नहीं सकता। उसकी वजह ये होती है, मैं हैरान हूँ, आप इंटरनेट पे उसकी गुफ्तगू सुन लेंगे। वो कल कहते हैं मैं मुज्तहिद हूँ, और आज हमें कह रहा है कि फ़लाँ मौलवी आएगा और वो मेरी तरफ से गुफ्तगू करेगा, मैं उसकी बात मानूंगा। मैंने कहा मुज्तहिद हो और तकलीद करोगे? मुज्तहिद तकलीद करेगा, खुद गुफ्तगू करो ना। अच्छा ये मुज्तहिद है, कल मुझे कहते हैं मैं अबू हनीफा को अपना इमाम मानता हूँ, तो कैसा मुज्तहिद? फिर तो मुक़ल्लिद है। और फिर कल